answer. Camera they will answer a question. If you turn that but on camera answer. So it goes out for people. Okay, it is live. Is it live? Yeah, it's live. Okay, we are live. We are live. Okay. Hello, everyone. My name is Dr. Palniappan. I'm the president of Nagarathar Physicians of North America and International. Thanks for your patience. We had some technical setup we had to do, so we are now going online and live. This is a live program. We would like to welcome everyone across the globe, all Nagarathars, to join this program. This is the Ask the Doctor program. மருத்துவரிடம் கேளுங்கள், தமிழ்லையும் கேட்கலாம், இங்கிலீஷ்லையும் கேட்கலாம். இங்க லோக்கல் லைவ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய பேர் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க சாட் செக்ஷன்ல உங்களோட क्वेश्चंस போட்டீங்கன்னா we can ask the doctor's panel. Doctor's panel நம்ம பதில் சொல்லலாம். ஓகேவா? So let's get started the program. நம்ம further delay பண்ணாம இது 1.5 hours program கிட்டத்தட்ட. இதுல பல ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. கார்டியாலஜிஸ்ட், மகப்பேறு மருத்துவம், குழந்தைகள் வைத்திய நிபுணர், அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலிஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸை பார்க்கக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்ப அது ஒரு புது துறையா இருக்குது கொஞ்சம் வருஷத்துல. இந்த மாதிரி பல மருத்துவ நிபுணர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க. இது ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம். உங்களோட கொஸ்டின்ஸை மறுபடியும் சொல்றேன், உங்களோட யூடியூப் லைவ் சாட் செக்ஷன்ல கேட்டீங்கன்னா அதை நாங்க மாடரேட் பண்ணி இங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸும் இப்போ உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. Vanakkam. Good morning to all. I am Dr. Kathiresan from Kuala Lumpur, Malaysia. I am a cardiac anesthesiologist. Heart operations மயக்க மருத்துவம் கொடுக்கிறது தான் என்னுடைய ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ஆப்ரேஷன். நன்றி. ஹலோ எவ்ரிவன், என்னுடைய பேர் டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன். நான் ஆப்ஸ்டிஷியன் கைனகாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் கலிஃபோர்னியா, USA. ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ். மகப்பேறு மருத்துவத்தை பற்றி, குழந்தை பேரு அல்லது கைனகாலஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் கேளுங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள். நான் டாக்டர் மெய்யப்பன், கனடால பீடியாட்ரிஷியன் இருக்கிறேன். குழந்தை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கேள்விகளையும் கேட்கலாம். நாங்க ஹாப்பியா ஆன்சர் பண்ணுவோம். And write down and ask it clearly. Thank you. Good morning. My name is Arumugam from Kuala Lumpur, Malaysia. I'm a cardiologist. My name is Dr. Muthu Arunachalam. I'm a geriatrician and an internist from New Jersey, USA. Inniki Kuala Lumpurla our international conference is starting. Today is the first day. It starts with the Ask the Doctor program. After the introduction, I will talk about it. Thank you. Ellarkum vanakkam. I am Dr. Muthumina Kannappan from Indiana, USA. I work as a hospitalist and a family medicine physician. I'm happy to join you everyone. Thank you. Hello, I'm Dr. Anita Nagappan. I'm an internist. I work in the urgent care. I'm from Atlanta, Georgia. I'd like to welcome everyone. And please go ahead and ask your general medicine questions and we'll be glad to answer them. Thank you. So I have a question. Actually, Fallon and I did ask you the question when we were touring Langkawi, but I will ask the cardiologists here as well. So LDL cholesterol ஜாஸ்தியா இருந்தா typically நல்லதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. And then another thing is we all think it's associated with heart disease and risk of heart attack. Is that a well-proven finding, or is it associated to additional risk factors? And I was just curious to understand more about that. What have you seen? I think that's the right question for Dr. Arumugam. The question is whether LDL is the only factor which affects cardiac problems. As you all are aware, it's one of the risk factors. It's not the only risk factor.
There are many people with high cholesterol levels who do not get a heart attack at all. So they come and tell us, what shall I do? But it depends on the other risk factors. As you say, smoking is a more strong risk factor compared to the cholesterol actually. And also stress and exercise, all this has come together. One risk factor doesn't cause cardiac problems as such. I would probably add to this question, stress and lifestyle changes, family risk is there. So I mentioned LDL is not the only risk factor. I think there are a lot of added risk factors. And now after the COVID, sitting is a new smoking. So it's a great high risk factor. So I just want to add that up. Yes, add to that, I'm going to add diabetes and hypertension. We should not forget that's the baseline, right? So there is vascular changes in all the blood vessels all over the body. So that's going to increase the risk for coagulation forming, atherosclerosis forming in all the blood vessels. So it makes you more prone to heart attacks. That's one. And then family histories are another genetic factors there. Stress is a very major thing. COVID, we have seen some hypercoagulable disorders. So that puts them at a higher risk. People who have had no other risk factor after having had COVID or vaccinations, we have seen that as a surprising finding. So I think the internists can probably allude to that. They probably see that more in the urgent care and in the hospital. You can go on with that. Hypercoagulable, you're right. With COVID, we have seen hypercoagulable states. So they have risk for more blood clots, PE, heart attacks, and then they also have lung scarring, as we've seen with the brown glass in the CT scan that shows. How long after the COVID or the vaccination have we seen these changes? So right after the COVID or it will happen even after 2 years. So we are seeing when I discharge a patient, last week the patient is coming back with the pulmonary embolism this week. So it happens. Louder, please. Oh, sorry. Yeah, with the COVID, right after within 2 weeks of recovery, they can show blood clots. Blood clots can happen anywhere in the body. If it happens in the brain, it is called a stroke. And if it happens in the heart, then we call it as heart attack. If it happens in the lung, then we will call it as pulmonary embolism. It can also happen in the lungs or in the abdomen, in different vascular arteries or veins. That's what puts you at risk for the blood clots, and you need to be on the anticoagulation for a long time. After contracting COVID, you said? Yes. Okay, nothing to do with the vaccinations that we're receiving. It can. It has happened. Vivek, after became a big incident, but we don't know if it's related to that or not. He had other stress factors also, but COVID vaccination has been shown. So a lot of people are nervous about taking the vaccination, but there's also some underlying factors. You will probably be able to. Okay. Next, any other questions? Next question. Just say, if actually the patient have a heart attack or something, what is that they have to do? For a layman, they have some chest pain. We don't know. What is the thing you recommend? Immediately, what should be done? And what are the symptomatology? Because I also have missed sometimes. They say some gastric problem, we said nothing. Then went to a doctor, they said it's a major heart problem. Can you enlighten on this, please? I'll be happy to moderate. So இந்த கேள்வி தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் சேர்ந்தாப்புல கொஞ்சம் கேட்டோம்னா, இங்கிலீஷ்ல வந்துச்சுன்னா அதை தமிழ்ல கொஞ்சம் மொழிபெயர்த்து சொல்றோம். ஒருத்தங்களுக்கு செஸ்ட் பெயின் வந்துச்சுன்னா, நெஞ்சில வலி வந்துச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணணும், இது என்னவாக இருக்கலாம், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. மருத்துவர் ஆறுமுகம், கார்டியாலஜிஸ்ட், அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லுவாங்க. அடுத்தது நம்ம கார்டியோதொராசிக் அனஸ்தெட்டிஸ்ட் கதிரேசன் அண்ணன், இருவரும் இதற்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ஆறுமுகனே சொல்லுங்க, செஸ்ட் பெயின் வந்தா என்ன பண்ணணும்? செஸ்ட் பெயின் வந்தா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? வெந்நீர் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ராத்திரில செஸ்ட் பெயின் வந்தாக்க everybody invariably gets up at night, they say it's gastric and they drink hot water and go back to bed. There's one thing you shouldn't do. If you have chest pain, you've never had pain in your life, first thing is to go to the hospital. Don't go and see a GP also. Immediately go to the emergency department. That's what I should advise. வெந்நீர் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. இல்ல வெந்நீர் தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுனாக்கா people think that is a solution. It's not a solution சொல்லுவாங்க. It's not வெந்நீர் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, குடிக்கலாம், but don't think it's gastric, drink hot water and go back to bed. என்ன மாதிரி என்ன அது நெஞ்சு வலிங்கிறது என்ன? நெஞ்சு வலி, what is the type of pain? The chest pain is usually central, as we always describe it, and it's heavy. It's central and heavy, that's the most common. And the one thing I like to tell people is if you've never had experienced chest pain for 50 years of your life and you have chest pain is something abnormal, better go and have it checked out. I want to add, இதோட நான் இன்னும் கொஞ்சம்
மேல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். செஸ்ட் பெயின் மாத்திரம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்ல முடியாது. நான் வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம், அவங்களுக்கு இந்த ஜா பெயின் மட்டும்தான், இந்த தாடையில வலிக்கும், அது ஹார்ட். அண்ட் சம் பீப்புளுக்கு வந்து முதுகுல நடு முதுகுல வலிக்கும், அதுவும் ஹார்ட்னால வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. சில பேருக்கு வயிற்றுல வலி வர்ற மாதிரி இருக்கும். அவங்க ஆர்டினரி பிரைவேட் கிளினிக்ல போய் காமிப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இசிஜி எடுத்துட்டு, இசிஜி நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் தான் சொல்லி கேஸ்ட்ரிக் மருந்தை கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க. நாங்க நிறைய பார்த்துருக்கிறேன், அவங்க வீட்டுல போய் within few hours they collapse. It is a heart attack. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இப்ப சொன்னாங்க ஒரு 7-8 ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் முதல் வந்து ஸ்மோக்கிங் இருக்கணும், அடுத்தது கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிஸ், ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஜெண்டர். ஃபீமேல்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் குவைட் லெஸ், மேலாமும் ஏஜ். சில ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மாத்தலாம், சில வந்து மாற்ற முடியாது. இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரோட உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இங்க வலி வந்துச்சுன்னா டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் ஜாப் பெயின். நீங்க உடனே பிரைவேட் டாக்டர்கிட்ட போய் இசிஜி எடுத்துட்டு நார்மல்னு சொன்னாதீங்கன்னா அது அந்த இசிஜி மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். அதனால நீங்க பக்கத்துல உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறது நல்லது. அங்க வந்து we do cardiac enzymes, troponin, T and lot of other tests has to be done. If necessary, they do echo. And we have to rule out cardiac problem even if it is a stomach pain. If you have risk factors, உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைங்கிறத ரூல் அவுட் பண்ணணும். அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். நான் ஆட் பண்ண விரும்புறேன் டாக்டர் மையப்பன். இது வந்து அண்ணன் சொன்ன மாதிரி few times I had the experience of kind of discomfort, pain சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு வராத ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்ததுன்னா உடனே நான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் சொன்னேன். So I straight away go have immediate basic investigation to exclude any heart attack. இது மாதிரி ஃபியூ டைம்ஸ் நான் போயிருக்கேன். எல்லா டைமும் நார்மல் தான், gives us a real experience. அதனால அவசியம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ பெயினோ அவங்க சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிம்டமேட்டாலஜி இருக்குதோ, I think we all have to take an initiative, not to the GP but to the hospital. என்ன காரணம்னா அங்கதான் ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். அப்புறம் வேணும்னா ஒரு மெயின் பர்சன் கூப்பிடுவாங்க. So that is important. Keep it in mind, especially after the age of 40-50, when you're taking more efforts on it. ஜெனரல் டாக்டர் அனிதா சொல்லுங்க, இது வந்து செஸ்ட் பெயினும் வகுத்து வலிக்கு எப்படி டிஃபரன்ஸ் சொல்றது? வகுத்து வலி என்ன மாதிரி இருக்கும்? Actually, multiple factor இது சொன்னாங்க symptoms. ஒன்னு வந்து crushing, heaviness, chest heaviness தான் typically bookல எல்லாம் படிப்போம். எல்லாருக்கும் chest heaviness, இந்த crushing pain இருக்காது. சில பேருக்கு left arm numbness, heaviness, சில பேருக்கு jaw pain, left side மட்டும் டிஃப்ரெண்டா ஃபீல் பண்ணும். Those are other symptoms besides this chest pain with the heaviness or tightness. வேர்க்கறதெல்லாம், sweating associated with shortness of breath, nausea, அதெல்லாம் associated symptoms, and radiating pain, radiating to the left arm, lasting only few minutes to few seconds. It's not like all day thing. Usually it'll come and go, or it doesn't last all day. Usually chest pain from the heart. வகுத்து பெயினுக்கும் செஸ்ட் பெயினுக்கும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கிறது? வகுத்துல கேஸ்ட்ரிக் பெயின் சில பேர் சொல்றாங்க, வகுத்து எரிச்சல், இது நெஞ்சுதானா இல்ல எப்ப வந்து கண்டிப்பா போயிடணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, எப்போ போயிடணும்? Usually like he said, risk factors இருக்கவங்க above 40-50, நிறைய மிஸ்டேக். நான் urgent careல இருக்கேன், நிறைய மிஸ்டேக் எல்லாரும் கிளினிக் போயிட்டு இகேஜி எடுத்துட்டு நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. வெரி குட் பாயிண்ட்ஸ். அவங்கலாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிசிஷியன்ஸ் தேர் said that. ஆனா நானும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸா அவங்க மாதிரி இல்ல, பட் தட்ஸ் வெரி பாயிண்ட். என்னன்னா அப்சர்வேஷனல் யூனிட்ல இருந்து ஒன் டே பார்த்து சீரியல் கார்டியாக் என்சைம்ஸ் பண்ணி இகேஜி சீரியல் கார்டியாக் இகேஜிஸ். So those are at least 24 hours study. So they cannot do that in an outpatient setting. So one mistake that commonly everybody makes is just, let me go to the general physician and get an appointment and then they clear you. But long for like everything you need like a day, at least a day investigation. புதுசா செஸ்ட் பெயின் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது ஹார்ட்டா இருக்கலாமா? புதுசா ரிப்பீட்டடா சொல்லுங்க டாக்டர் முத்துமீனா. எப்பவுமே வந்து first time you experience a chest pain or even like a gastritis மாதிரி symptoms இருந்தாலும், அவங்களோட வயசு 50 கீழே இருந்தாலும் I will suggest you to go to the hospital. இன்னைக்கு 50 வயசுக்கு மேலதான் ஹார்ட் அட்டாக் வரவங்களுக்கு கட்டாயம் கிடையாது, 30 வயசுலயும் ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஸோ உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அதிக சான்சஸ் இருக்குது. ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைனாலும் போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல செக் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் பெட்டர். தட்ஸ் வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட்.
அண்ட் ஆல்சோ அதை ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 24 hours மானிட்டரிங்ல வச்சு சீரியல் லீக்கேஜஸ் அண்ட் every 6 hours அவங்க வந்து கார்டியாக் என்சைம்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஓகே கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் தான் you can get reassured and then you can follow up with primary care physician or Next question is சொல்லுங்க அண்ணே. Come back to Dr. Vishwanathan question. All these people will get confused. What happens? What will I do? So the basic question I have to tell them is, if you have crushing chest pain, it's heart attack. All the others are, it can happen, but if you have crushing chest pain, go to the hospital. காமிச்சுக்கிறது நல்லது. காமிச்சுக்கிறது நல்லது. Crushing chest pain, heart attack. Attack. Crushing chest pain means something heavy. ஹெவியா ரொம்ப புதுசா ஹெவியா இருக்குது All அதிகமா. the others can happen. Jaw pain, arm pain, neck pain, all this happen. But those all are not acute. Usually they are mild and they develop over a period of time. One more question on the same line. How do you differentiate between the surface inflammatory pain, costochondritis, and the chest pain? They say 60% of the people get admitted have costochondritis. Costochondritis. இந்த கேள்வியை நான் வந்து தமிழ்ல பாக்குற ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லிடுறேன். இப்ப வந்து ஆடியன்ஸ்ல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த கேள்வி வந்து செஸ்ட் பெயின், அதாவது வந்து இருதயத்திலிருந்து பெயின் வருது அப்படிங்கிறதுக்கும் இல்ல மேலோட்டமாகனா எலும்புல இருந்தோ இல்ல மார்புல இருந்தோ வரக்கூடிய தசைகள்ல இருந்தோ வரக்கூடிய பெயினுக்கும் எப்படி வித்தியாசத்தை சொல்றது, என்னென்னலாம் இதை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆடியன்ஸ்ல இருந்து. சொல்லுங்க டாக்டர் அருண். இவங்க வந்து அருண் ஜீரியாட்ரிஷியன், முதியோர்களுக்கான மருத்துவ வைத்திய நிபுணர். சொல்லுங்க அருண். Heart attack and chest pain from other causes can differentiate. நீங்க சொல்ற மாதிரி costochondritis is one of the common cause for that. Gastritis, heartburn, there are a lot of other causes for chest pain. Costochondritis நீங்க கேள்வி மட்டும் பார்த்தோம்னா sometimes chest pain will be reproducible, but a heart attack pain is not reproducible. Costochondritis pain will be very localized. Usually there's a recent history of some kind of physical maneuvering. It's a reproducible pain. It's very usually in the front of the chest. And once மறுபடியும் அந்த அவங்க தொலை பண்ணா மறுபடியும் you have a pain. But a heart attack pain is not like that. That's one of the main things. So இருதயத்துல இருந்து வர பெயின் நீங்க சொல்றது வந்து நீங்க கைனால வச்சு நெஞ்சில அமுக்கி பாத்தீங்கன்னா அந்த பெயின் இருக்கிறது உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது, உள்ளே இருந்து வரும்ங்கிறீங்க. மேல வச்சு அமுக்குனீங்கன்னா அது வந்து தசைகள்ல இருந்தோ எலும்புல இருந்தோ வரக்கூடிய பெயின் சொல்றீங்க. வித்தியாசத்துக்கு சொல்றீங்க. இந்த மாதிரி நெஞ்சு வலி வந்து சில பேர் வந்து இந்த கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் அந்த கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின். அடுத்தது வந்து டிஃபிபிரிலேட்டர் எப்ப யூஸ் பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அது நான் சொல்றோம், டிஃபிபிரிலேட்டர் எப்ப யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. இப்ப வித்தியாசத்தை சொல்லிட்டோம், இந்த ரெண்டு பெயினுக்கும் எப்படி டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு. நெஞ்ச அமுக்கி பார்த்தா அதுல பெயின் இல்ல, இருந்துச்சுன்னா அது இருதயமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. பெயின் இல்ல, உள்ளுக்குள்ள இருந்து வருது அப்படின்னா, அமுக்குனா பெயின் இல்ல அப்படின்னா கொண்டு போயிட்டு மருத்துவத்துல உடனே காமிக்கிறது நல்லது, இல்ல ஆம்புலன்ஸை காமிக்கிறது நல்லது. டாக்டர் ஆறுமுகம் சொன்ன மாதிரி கிரஷிங் பெயின் இருந்துச்சுன்னா உடனே கொண்டு போயிட்டு எமர்ஜென்சில காமிக்கிறது நல்லது. தத்தோ கதிரேசன் நான் 2 பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புறேன். இப்ப சொன்னாங்க ஏஜ், சொன்னாங்க வயசு. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு 16 வயசு பையன், சீன பையன் நெஞ்சு வலியோட வந்தான். ஆனா அங்க எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் வந்து they never suspected cardiac problem. அவங்க எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க, மற்றதெல்லாம் மற்ற இந்த ஹார்ட் சம்பந்தமான டெஸ்ட் பண்ணல. ஸோ தென் one of the doctors, our cardiologist said, why can't you do the cardiac enzymes? He was positive, he had blocks. 16 years old. அதனால இப்ப ஏஜ் இல்ல. எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல 28-30 வயசுக்கு பைபாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். கல்யாணம் கூட ஆகல பாவம், பைபாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஈவன் ஒரு லேடிக்கு வராதுன்னு சொல்லுவாங்க அன்டில் மெனோபாஸ் டே, அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னு. 35 years old lady we have done bypass. So இப்ப ஏஜ் லிமிட் வந்து ஒரு இதுன்னு சொல்ல முடியாது, யாருக்கு வேணாலும் வரலாம். ஆனா வலி வந்து நீங்க அதை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா 6 மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா மருந்து கொடுத்து அந்த உள்ள இருக்கிற ரத்த கட்டியை கரைச்சிடலாம். 6 மணி நேரம் கழிச்சு போனீங்கன்னா ரத்தம் கட்டுனதை கரைக்கிறது கஷ்டம். அதனால வலி வந்துருச்சுன்னா
நிச்சயமா அது ஹார்ட்டா இருதயத்துல இருந்து வருதா இல்ல வேற வழியான ரூல் அவுட் பண்ணிடணும். அதுதான் முக்கியம், மிக முக்கியம். ஏஜை வந்து நீங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. இந்த பையனுக்கு வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஒண்ணு இல்லை, ஒன்னே ஃபெமிலியல் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ராலிமியா, அது மட்டும்தான் அவனுக்கு கொலஸ்ட்ரால் சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு. ஆனா இது வந்து சாட்ல இப்ப அதை கேட்டிருக்காங்க. நீங்க 16 வயசு பையன் சொன்னதுனால அவங்க சொல்றாங்க, ஏன் இளம் வயதினர் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி இருதய ப்ராப்ளம்லாம் வருதுன்னு சொல்றீங்களே, இது பயிரவங்களுக்கு தானே, வயசானவங்களுக்கு தானே வரணும், ஏன் இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு. அதான் இந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஒண்ணு இருக்கு. கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து பிறப்புல இருந்தே நம்ம ஜெனட்டிக்கலி இருக்கும். வி கால் இட் ஃபெமிலியல் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ராலிமியா. இந்த பையனுக்கு அது இருக்குது. அது ஒண்ணுதான். இவனுக்கு பிரஷர் கிடையாது, டயபெட்டிஸ் கிடையாது. இவன் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜப்பானீஸ் இந்த ஃபைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சைஸ் அவன், சரியான சைஸ். என்ன ஃபைட்டர்ஸ் அவன்? சுமோ ஃபைட்டர்ஸ். அவன் மாதிரி ஒரு குண்டு, நல்ல சரியான குண்டு. ட்ரிப் கிடைக்கிறதே கஷ்டமா போச்சு. நகரக்கூடிய சென்ட்ரல் லைன் போட வேண்டியது. அதனால இது ஏஜ், அந்த பையனுக்கு இருந்தது கொலஸ்ட்ரால். நீங்க சின்ன வயசுல கொலஸ்ட்ரால் வராதுன்னு நினைக்காதீங்க, வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. To add to this, and you said that ladies they are protected by hormones and children. Yes, we see less incidence of myocardial infarction for patients who are less than 50 years of age. Average age for menopause is about 50-52. So after menopause, they are at a higher risk. But like Anand said, yes, they have seen heart attacks, and most of the time, the females they just pass it off as gastritis because low upper abdominal pain, and gastric inferior infarct is masked by that. So if the pain is radiating to the back, that has to be investigated. இதோட continuity சொல்லுங்க. And then I just want Dr. Armu Mannan to explain what is the medicine that can be given to dissolve the blood clot in the early acute phase. அதுதானே கொஞ்சம் இதா சொல்லுங்கனே. நீங்க ட்ரீட்மென்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I just want to tell you something. Again, hospital போனோடனே sometimes EKG can be normal. Still with an acute MI. So acute care பண்ணும்போது history is very important, one part of it. EKG changes is another part of it, and the blood test we do, the cardiac exam, another part of it. One might be normal, the other two might be positive. We still consider as a heart attack. So அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்னன்னா, as a geriatrician நம்ம ஊர்ல வந்து lot of people say இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு, இன்னைக்கு வேணாம்ப்பா, நாளைக்கு பார்த்துட்டு போவோம்பாங்க. அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி crushing chest pain is heart attack. And so நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்றதோ எல்டர்ஸ் சொல்றதோ கேட்டுட்டு இருக்காம உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறது ஐ திங்க் இஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன். அதுக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹார்ட் பிரச்சனைனா என்ன ஒண்ணு பண்ணுவாங்கன்னு கேக்குறாங்க. Okay, there are two options nowadays. இப்போ வந்து எல்லாம் சொன்னா மற்ற டெஸ்ட்லாம் சொன்னா, but what we haven't told is CT scan இருக்கு. CT scan of the heart that will show specifically whether it's a block or not. If your hospital is set up to do all these invasive procedures, nowadays, as Karijan said, we come within the first 4 to 6 hours, we take them to the cath lab straight away. வரிசையா கொஸ்டின்ஸ் வருது, இப்பதான் எல்லாரும் சூடு பிடிக்குது. ஆர் செட்டியார்ஸ் ஜெனட்டிக்கலி எக்ஸ்போஸ் டு கார்டியாக் இஷ்யூஸ். நம்ம நகரத்தார்கள்ல வந்து இருதய பிரச்சனைகள் வந்து மரபு மூலமாக வருவது ரொம்ப இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஜெனட்டிக்கலி வருது இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. செட்டிய வீட்டுலயும் இருக்கு, செட்டிய வீட்டுக்கு வராதுன்னு ஒண்ணும் இல்ல, செட்டிய வீட்டுக்கு கூட வருது இல்ல. அது வந்து செட்டிய வீட்டுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஜாப் வந்து செடேட்டரி, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து பாக்குறது, முன்ன இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது இல்ல. நம்ம சாப்பாடு பூரா வெரி ஹை ஃபேட்டி டயட்ஸ், ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் அதிகமான சாப்பாடு, எல்லாம் வறுத்து சாப்பிடுறது, எல்லாம் வறுவல், பொரியல், பணியாரம், வடை, இதெல்லாம் ரெகுலரா சாப்பிடுறோம். ஆனா நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த எக்ஸசைஸ் பண்றது இல்லை, அதை கரைக்கிறது இல்லை. நிறைய அதுல நம்மளுடைய சாப்பாட்டுல வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால நமக்கு டயபெட்டிஸ் அதிகமா வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது. நம்ம பிரஷர் இருக்குது. நிறைய பேர் என்ன மாதிரி சைஸ் இல்லை. நிறைய பேர் நம்ம செட்டியார் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவும் இருப்பாங்க. அது வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதனால வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. சரி, ஹார்ட் செஸ்ட் பெயின்னு சொன்னோன்னு இதுல கேட்டிருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன பண்ணுவாங்க? சரி, இது ஹார்ட்னு சொல்லிட்டாங்க, ஹார்ட் அட்டாக் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சொன்ன மாதிரி எல்லா டெஸ்ட், இசிஜி, கார்டியாக் எக்ஸாம், ஆல் தி டு தி ட்ரீட்மென்ட்க்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னு கேக்குறாங்க. நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்,
முதல்ல இப்போ சிடி ஸ்கேன் பண்ணிடுறோம். If the suspicion is very high, if the enzymes in ECG shows CT scan is not necessary, instead take them to நீங்க சிடி ஸ்கேன் சொல்றது இருதயத்தை ஹார்ட் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிடுவாங்க. அதுல உள்ள அடைப்பு எதுவும் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்காக சொல்றீங்க. வந்து டவுட்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. If there's no doubt on the ECG or blood test, take them straight to the angiogram. Catheter and to put a stent. ஸ்டென்ட் போடுறது ஆஞ்சியோகிராம் வந்து அந்த தொடையில குத்தி டை அடிச்சு பண்ணுவாங்க. அந்த டெஸ்ட் சொல்றீங்க. கையிலே குத்தலாம். யாருக்கு வந்து பைபாஸ் சர்ஜரின்னு வருது? 2 கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து அது ஏதோ மருந்து வந்து கிளாட்டை எடுக்கிற மருந்து சொல்றாங்க. சொல்லுங்கண்ணே. Jumping too many steps at a time. சொல்லுங்கண்ணே. You do angiogram first. Angiogram நிறைய அடப்பு இருந்தாக்க bypass போகணும். ஒரு அடப்பு 2 அடப்பு இருந்தாக்க ஸ்டென்ட் பண்ணலாம். சரி. So that is the first. அதுக்கப்புறம் ஸ்டென்ட் பண்ணாக்க முடிஞ்சா கதை இல்ல. Continuous treatment, continuous medication for life. எல்லாம் கேட்பாங்க மருந்து எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்கணும்னு. ரொம்ப நாளைக்குன்னு சொல்றது நம்ம வாழ்ற வரைக்கும்னு சொல்றாரு. லைஃப் டைம் வரைக்கும் பாத்துக்கணும். சுகரை பாத்துக்கணும். அந்த மருந்து சாப்பிடணும் லைஃப் டைம் வரைக்கும். மருந்து சாப்பிடணும். ஸ்டென்ட் போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதுன்னு இல்லைங்கிறீங்க. பைபாஸ் பண்ணியாச்சுனால முடிஞ்சுன்னு இல்லை. அதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கணும், செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். எல்லாம் கண்ட்ரோல் வச்சு. All these things, all these treatments are only what do you call the prolonging life. They don't cure the disease. இப்ப அவர் கேட்ட கேள்வி பிசியோதெரபிஸ்ட் பழனியப்பன் வந்திருக்கா ஆடியன்ஸ்ல. அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களுக்கோ இல்ல மத்தவங்களுக்கோ இருதயம் நின்னு போச்சு, செயலிழந்து போச்சு அப்படின்னா அந்த டிஃபிபிரிலேட்டர் ஷாக் வச்சு அந்த ஹார்ட்டை கொண்டுட்டு வருது. அதை பத்தி அது மாதிரி தேவை ஏற்பட்டிருக்கதை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா உங்க அனுபவத்துல? அது மாதிரி பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கா? பண்ணணுமா? நிறைய பார்த்திருக்கான். இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வீட்டிலே இறந்து போறாங்கன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, கொலாப்ஸ் ஆகியாரு. அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40 40 விழுக்காடு, 30ல இருந்து 40 விழுக்காடு 40% பிகாஸ் அத ஃபிப்ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஹார்ட் நல்லா பம்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது. ஃபிப்ரிலேஷன்னா பம்ப் பண்ணாது, இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அது ஷிவர் பண்ணும். அந்த நேரத்துல நம்ம ஷாக் கொடுத்தோம்னா திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு, ஹார்ட் பீட் திரும்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. அது பண்ணாம அவங்கள ஆம்புலன்ஸ்ல வச்சு கொண்டுட்டு வரும்போது ஹார்ட் நின்று போயிடும் வழியிலே. அப்புறம் நம்ம பம்ப் பண்ணி சிபிஆர்னு சொல்றோமே அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்தோம்னா அதுல கொஞ்சம் அவங்க இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். அது வந்த உடனே பண்ணணும். அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க ஆம்புலன்ஸை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு கருவி வச்சிருக்கிறாங்க, ஏஇடின்னு, ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிபிரிலேட்டர். அதை எடுத்துட்டு போவாங்க. அதை வச்சுட்டு அது சொல்லும், யார் வேணாலும் பண்ணலாம், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கூட பண்ணலாம். அது சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க, அவங்க ஸ்டாப் இது அந்த பட்டன் நமக்கு, இந்த பட்டன் நமக்குன்னு ஹார்ட் பீட் வந்துடும். டிஃபிபிரிலேஷன் முக்கியம். அந்த டிஃபிபிரிலேஷன்ங்கிறது இப்படி ஃபிப்ரிலேட் பண்ணியிருக்கிற ஹார்ட்டை திருப்பி பீட் பண்ண வைக்கிறது. அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம செய்யறோமோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அது ரிட்டர்னுக்கு வரும். அது ரொம்ப நேரத்துக்கு விட்டுட்டோன்னு வைங்க, அது திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்றது கஷ்டம். இதுல ஜெனரல் டாக்டர் இருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டலிஸ்ட், முதியோர்களுக்கான டாக்டர் இருக்காங்க, கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, கார்டியாக் அனஸ்தட்டிஸ்ட் இருக்காங்க, மகப்பேறு மருத்துவர், குழந்தைகள் வைத்திய மருத்துவர். நீங்க எதுல இருந்து சொல்லுங்க. சிபிஆருக்கு யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். இல்ல அப்படி நினைக்க கூடாது. இறந்து போயிட்டாரு ஏறல, அது அவங்க மூச்சு நின்று போயிருச்சுன்னா ஆள் போயிட்டான்னு நினைக்கிறாங்க. அது யூரின் பாஸ் பண்ணாலுமே சில சமயம் அது இந்த பிளட் கண்ட்ரோல் போயிடும், அந்த யூரின் போகும். ஆனா அந்த ஹார்ட் ஃபிப்ரிலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இறந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை. இல்ல, நிச்சயமா இல்ல. ஆக்சுவலி அவங்க சொன்ன மாதிரி AED is a smart defibrillator. That means you can tell whether the heart working or not. And working nakke you can press the button. அதுவே ரீட் பண்ணும். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அந்த AED இருக்கான்னு தெரியல. ஆனா இங்க பல இடத்துல வச்சிருக்காங்க, பப்ளிக் பிளேசஸ்ல இருக்குது. சிங்கப்பூர்ல கோவில்ல கூட வச்சிருக்காங்க. கோவில், மாஸ்க், சர்ச், கூட்டம் கூடுற இடத்துல பூரா AED இருக்கு. Can they keep it as a home device? Yes, can. Actually USல பத்தி சொல்றேன் நானு. FAD எங்க இருக்குன்னு, of course in the hospitals இருக்கு, schools and airports. So those are places commonly any layman can use the AED. It has instructions on how to place the pad and how when and do you need to shock this rhythm. எல்லாமே அது மிஷின் like full proof. அதை எடுத்து பேட் எடுத்து ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் வைக்கணும், வச்சுட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணும் மிஷின். ஷாக்கபிள் ரிதமான்னு சொல்லும். ஷாக்கபிள் ரிதம்னா you just press that button like anybody can use it.
You don't have to have any medical experience to use that. Next question. அவங்க சொன்னாங்களே நீங்க ஆல் கொலாப்ஸ் ஆயிருச்சுன்னா ஷாக் பண்ணலாமான்னு. நிச்சயமா பண்ணலாம், ப்ரொவைடட் அது வந்து ஹார்ட் ஃபிப்ரிலேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா. ஹார்ட் நின்னு போயிருச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும், அப்ப ஷாக் பண்ணாது. இந்த மிஷின் வந்து அதை காமிக்கும். ஹார்ட் நின்னு போய் ஏசிஸ்டோல்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருந்துச்சுன்னா அந்த மிஷின் ஷாக் பண்ண சொல்லாது. அவங்க கேட்ட கேள்வி முதல் கேள்வி எவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்புறம் defibrillate பண்ணலாம்னு கேட்டாங்க. That was his first question. The answer to that is going to be specific scientific is 4 minutes. But then you don't know when the fellow has collapsed. So the thing is, you're not sure, try. ஒரு கொஸ்டின். So I know we symptoms right எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சோம். பட் ஆனா ஆக்சுவலா லேமான என்ன கொஸ்டின்னா, இப்போ நம்ம மெடிக்கல் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் போனோம்னா 20 மினிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 20 மினிட்ஸ் தான் டாக்டருக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம கேட்க முடியல, அவங்களால பதில் சொல்ல முடியல. பட் ஆனால் ஜென்ரலா ஒரு கார்டியாக் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்றதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் வி ஹேவ் டு டு அட்லீஸ்ட் எவ்ரி இயர் ஆர் எவ்ரி அதர் இயர்? இப்போ வந்து 30, 35, 40s வந்து கொலாப்ஸ் வந்து வெரி நார்மல். இப்போ ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா டெய்லி வாரத்தில் 2 பேர் நம்ம ஏஜ்ல இருக்கவங்க கொலாப்ஸ் ஆகிறாங்க. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் அட்லீஸ்ட் we can go for? இது ப்ரிவென்ஷனை பத்தி ஆடியன்ஸ் யூடியூப்ல இருக்க ஆடியன்ஸுக்கு இந்த கேள்வி உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரிவென்ஷன், இருதய நோய் வராம இல்ல ஹார்ட் அட்டாக் வராம இருக்கிறதுக்கு இல்ல திடீர்னு இறந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரிவென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தின கேள்வி. என்ன டெஸ்ட்டுகள் இருக்கு, இதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவும் டெஸ்ட்டுகள் இருக்கா இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க last 2 years is abnormal 2 years. ரொம்ப பேர் கொலை சொல்லிருக்காங்க. Don't take that as a what you call no. Okay. அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு the answer is normally we prescribe ECG and a stress test. That's fairly sufficient. So if there's more sufficient, if the cardiologist is experienced enough, the stress test என்ன தெரியுமா, ECG changes தெரியும், blood pressure changes பார்க்கலாம் நம்ம, and we can also see the symptom. Sometimes ECG ஒன்றும் மாற்றமே இருக்காது, ஆனா symptom chest pain மாதிரி வலிக்குது, மேல கழுத்து வலிக்குது அப்படிம்பாங்க. Then even though the ECG is normal, then we ask them to go for the CT scan. Now because CT scan is easily available, we do that. That's fairly more accurate, 90% accurate. So சாதாரண ஆளுகளும் ஒரு வயசு வந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ECG எடுத்து பார்த்துக்கணுமா? இந்த மாஸ்டர் செக்அப்லாம் சொல்றாங்க, இந்தியால எல்லாம் சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி எடுத்து பார்த்துக்கணுமா? இல்ல ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன நிச்சயம் எடுத்து பார்த்துக்கணும். ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாட்டி then if plus minus we can choose. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க. முத்துமீனா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து எந்த வயசா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு செஸ்ட் பெயின் வர்றப்பதான் அவங்க நினைப்பாங்க எனக்கு எதுவும் இல்ல. என்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் சொல்றீங்க? அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்மோக்கிங் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இஃப் யூ ஆர் ஸ்மோக்கர்னாக்க போய் வந்து உங்களோட சுகர்ஸ் எப்படி இருக்கு, வெதர் யூ ஆர் ஹேவிங் டயபெட்டிஸ் இருக்குதா, உங்களுக்கு வந்து பிளட் பிரஷர் இருக்குதா, உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நார்மலா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கணும். எவ்ரி இயர் செக் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்க வந்து ரெகுலரா மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மெடிகேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அதோட லிமிட்ஸ்ல எல்லாம் கண்ட்ரோல்டா இருக்குதாங்கிறது அது வந்து முக்கியமான விஷயம். இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சுனாக்க then you have to go for EKG, stress test, and then like you need to follow up with the cardiologist every once in a year வந்து பண்ணிக்கிறது வந்து better. once in a year இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கிறது வந்து that's a good thing. And then cardiologist advice படி once in a year you can follow up with them. In USA, usually the primary care physicians will refer you to the cardiologist if needed. They will routine பண்றது வந்து annual examination and lipid panel. They'll check for sugar, diabetes, and then they'll check your blood pressure and pulse when they are in the office, and then they do the rest of the electrolytes with them. And that if all that is normal, that doesn't mean that you're not prone to heart attack. If you have symptoms, if you have family history, then you definitely need to tell them, okay, can I be referred to the cardiologist to see it? The screen for risk factors one. Testing is another one. Not everybody needs an EKG at every annual examination. Okay, that's point number one. And not everybody has to have it every year. Okay, but if you have any symptoms, definitely request, or your PCP themselves should advise you, and they will do the cardiac enzymes and for acute events. Cardiac enzymes are not helpful for non-acute events. Okay, just for prophylaxis, it's not of any use. EKG might tell you if there was any old infarct, it will tell you some changes there. If there's recent incidents, also it will tell you. Am I right? ஆனா இதுல வந்திருக்க சாட் கொஸ்டின் வந்து லேடிஸ் நம்ம நகரத்தார்களுக்கு வந்து வந்துராது இல்லையா, ஆம்பளைகளுக்கு தானே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி, லேடிஸ்க்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் ஹார்ட்டுக்கு வராது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி.
இல்ல அவங்க கொடுக்காம இருந்தா சரிங்களா? அவங்க ஒன்னா சொல்லுங்க. பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சமந்தானா இல்ல? ஆண்களுக்கு கூட பெண்களுக்கும் வரும். Now the age of equality they are catching up. பெண்களுக்கும் வரும்ங்கறீங்க. இருதய ப்ராப்ளம் பெண்களுக்கும் வரும். நம்ம அந்த மாதிரி செஸ்ட் பெயின் தான் காமிச்சுக்கணும். Premenopausal வந்து ladies have a decreased risk. Correct. And the risk increases compared to men after menopause. So பெண்கள் உதாசீனப்படுத்த கூடாது, அவங்களும் காமிக்கணும். அதுதான் இதுல பாயிண்ட். ஆனா I think that the previous question now கேட்டாங்க about stress test and all that. Just inform you, no test 100%. Correct. If the stress test பண்ணீங்க நார்மலா இருக்கு, பட் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் நெஞ்சு வலி வந்தாக்க செக் பண்ண தேவை. ஏன் நாங்க சொல்லி 100% சொல்ல முடியுமா? அது ஒண்ணு இல்லைன்னு இல்லை. இது வந்து just give an example for common this thing. It's like servicing your car. You service a car today. It doesn't mean it can't break down after 3 months. இப்ப மாரடைப்பு இருக்கு, உள்ள அடப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கான 100% என்ன டெஸ்ட் பெஸ்ட் டெஸ்ட்? Best test is in the whatever test you do, something can still happen, but the best test I will still think cardiac catheterization is the best. Angiogram தான். I want to add, அவங்க சொன்னது கரெக்ட். நீங்க வந்து இப்ப இந்த சிடி ஆஞ்சியோன்னு சொன்னாங்க. அந்த சிடி ஆஞ்சியோங்கிறது சிடி ஸ்கேன் மாதிரி கார்டியாக்கு செப்பரேட் ஆஞ்சியோகிராஃபி இருக்குது. கொரோனரி சிடி ஆஞ்சியோ மருந்து கொடுத்து டாய் கொடுத்து அதுல அடைப்பு இருக்கான்னு சொல்லுமா. அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சிடி ஆஞ்சியோ இவங்க சொன்னாங்கல்ல 100% கரெக்ட் கிடையாது. நாங்க நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கிரீனிங் வருவாங்க. ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு வருவாங்க. நாங்க ஸ்கிரீன் பண்ணுவோம், பண்ணிட்டு சிடி ஆஞ்சியோ ஸ்கிரீனிங் டோனிட் ஃபார் ஆஞ்சியோன்ட்டு அந்த சிடி ஆஞ்சியோ பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் நார்மல், சிடி ஸ்கேன் நார்மல். அந்த பேஷண்ட் திருப்பி வருவாங்க வந்து, இல்ல டாக்டர் நான் ஒரு 2 மாடி ஏறினா வலிக்குது. Then we did angio, they had a left mainstem block. So CT angio is not a 100% proof உங்களுக்கு பிளாக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த சிடி ஆஞ்சியோ பண்ண பிறகு உங்களுக்கு திருப்பி இந்த வலி வந்துகிட்டு இருந்துச்சு, சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு, நிச்சயமா ஆஞ்சியோகிராம் போறதுதான் ஃபைனல். நீங்க சிடி ஆஞ்சியோ பண்ணினாலும் அதுல அடப்பு இருந்துச்சுன்னா திருப்பி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணணும். ஆஞ்சியோகிராம் மூலமா தான் அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும். See the dilemma is some cardiologists will advise one, another cardiologist will advise one. So adana people start hopping to doctors' offices. My advice would be that if you trust the doctor, anna solla mari sometime ஒரு physician might say CT angiogram பண்ணி பாப்போம்வாங்க. Certain doctors சொல்வாங்க if he is more comfortable or more confident, he might say, you know what, he doesn't need to explain, he would not be able to explain that to the patient. He would say cardiac cath போவாங்க இல்லையா, அவர் வந்து ஆஞ்சியோ எடுத்தா போதும் சொன்னாரு அப்படிப்பாங்க. So that is not advisable. ஏன்னா CT angiogram is only a diagnostic tool, whereas catheterization both diagnostic and therapeutic tool. So அதனால வந்து என்னன்னா you can at the same sitting you can do a therapeutic stenting at the same time. So அதனால if you trust a cardiologist, be with one, don't waste time, take their advice. நம்ம யூஎஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு வந்து நமக்கு எதுவும் சிம்டம் இல்லாட்டினாக்க அவங்க வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம எப்படி அதை வந்து கேட்டு வாங்கிக்கிறோம். Actually சொல்றது வந்து ஒரு very interesting factor. I know ஒரு நம்ம சிட்டியார ஒருத்தர் வந்து 2 years ago, I don't want to name it in New Jersey, he just நான் திருப்பி சொல்லி பார்த்தேன் டாக்டர் வந்து he doesn't want to do anything. So அதனால ஒரு நாள் ER காலையில போய் உட்காந்துட்டு I got chest pain சொல்லிட்டேன். அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. I'm comfortable. actually ஆமா அதான் சொல்ல வந்தேன். every test was mentioned, coronary CT, EKG, இது troponin, all this எல்லாமே டெஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. as a US practitioner நான் சொல்றேன், we are under the insurance coverage. What's covered in my insurance? First thing, out of pocket expense ரொம்ப வந்துரும். What's covered in my insurance coverல பண்ண மட்டும் டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணுங்க எனக்கு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க. So it's very tough to go through all the testing with our restrictions we have with the insurance company we have to deal with, right? So அதுல வந்து first வந்து as example என் dad experience சொல்லுவேன். அவங்களுக்கு வந்து he didn't have crushing chest pain. He's in his 70s, my dad. So he had crushing chest. He didn't have chest pain at all. He didn't have crushing chest pain at all. So கொஞ்சம் லேசா வலிக்குது அப்படின்னாங்க. He's healthy, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, thin, only high blood pressure. He doesn't have any diabetes, anything like that.
So அப்பப்ப வந்து கொஞ்சம் லேசா வலிக்குது. He does treadmill too. He was doing treadmill. அப்ப கொஞ்சம் வலிக்குது treadmill, not like heavy or anything like that. Then அப்புறம் he has an Apple Watch. So Apple Watchல ஏதோ abnormal இதுன்னு போச்சு. So அதை வச்சுட்டு போனாங்க cardiologist. Cardiologist போனோன்னா cardiologist வந்து பார்த்துட்டு they did an echo. They did an echo. They said they did some abnormal wall motion abnormalities. With the echo, you can say how the heart is pumping and how the valves are. They said some on the base of the heart there are some abnormalities. சும்மா எடுத்து பார்த்துருவோம், ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு he was fine. So அப்போ வந்து வலியும் அவ்வளோ இல்லை, ரைட்? ஸோ தென் he was on going போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் எக்கோ எடுத்துட்டு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் abnormalities இருந்தாலும் let's go for the cath. So he had 95% on his LAD. So it was yeah. So that's God's pushudha, right? Catch panna. So இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சு நம்ம இருக்குன்னு சொல்ல வராது, இல்லன்னு சொல்ல வராது. ஒரு டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்து அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு நாம வந்து போகணும். அந்த ஃபைனல் இது அந்த ஆஞ்சியோகிராம், அந்த கார்டியாக் கேத் தான். அதுல பார்த்து இருந்துச்சுன்னா உடனே அது வந்து ஸ்டென்டிங் பண்ணலாம், இல்ல பைபாஸ் தேவைன்னா அதுக்கு போகலாம். ஸோ அது டிபெண்டிங் ஆன் உங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இதை பொறுத்து கார்டியாலஜிஸ்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. எதர் சில நேரங்கள்ல வந்து லோ ரிஸ்க் நினைச்சாங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போவாங்க. ஹை ரிஸ்க் நினைச்சாங்கன்னா டைரக்டா ஃபர்ஸ்டே வந்து கேட்ச் பண்ணிடுவோம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் பத்தி பேசினால அடுத்த சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னா என்னன்னு கேக்குறேன். இல்ல ஓகே, இது வந்து பப்ளிக் பெர்செப்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஹார்ட் அட்டாக்னா என்ன? அவர் சொல்லுவா அந்த படத்துல வந்து அவர் நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு வேர்த்து, எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. பெர்செப்ஷன் ஆஃப் வாட் ஹார்ட் அட்டாக் இஸ். They get rid of that and they should assess themselves. எனக்கு புதுசு வழி நான் செக் பண்ணுவாங்க. As I tell you, as I was telling you before, if something is abnormal to you, you have never experienced it before, please check it out. அண்ணா சொன்னது ஆட் பண்ணது என்னன்னா, எல்லாருக்கும் நெஞ்சு வலி வரணுங்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் கதிரேசன் சொன்னாங்க. ஏன்னா some people can have a jaw pain, some people can have an arm pain, some people have a back pain, dizziness ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, sudden collapse ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. பட் அந்த சைலண்ட் எம்ஐங்கிறது என்னன்னா, one of the major risk factors are people with diabetes. They get silent attack because they don't experience that chest pain and they don't experience those typical symptoms that the regular heart attack people will have acutely. So they might suddenly collapse, they might sweat, they might have sweating issues, left arm pain or chest pain. So if they feel that again, sudden abnormal symptoms which is completely unusual, I think it would be better for them to get evaluated. There are surgery contraindications. Cardiac patient actually bypass பண்ணிருந்தாங்கன்னா வேற சர்ஜரி போறாங்கன்னா இனி contraindications. அதுக்கு பைபாஸ் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த பிளட் தின்னர்ஸ்னு கொடுப்போம், ஆன்டி பிளேட்லெட்ஸ், அதாவது எதை குளோப்ரேட்டஜால், ஆஸ்பிரின், சோமியாதா ட்ரக் நிறைய இருக்கு மருந்து. அது வந்து நம்மளை ப்ளீட் பண்ண வைக்கும். அந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேற சர்ஜரிக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த உங்களுடைய சர்ஜரியின் போது ரத்தம் வெளியாகும், நம்ம ப்ளீட் பண்ணும். அதனால அந்த மருந்தை கொஞ்சம் நிறுத்தணும், ஃபியூ டேஸ் நிறுத்திட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் இதை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க எவ்வளவு நாள் நிறுத்த சொல்றாங்களோ நிறுத்திடணும். அந்த சர்ஜரிக்கு போகும்போது நீங்க கார்டியாலஜி ஸ்டாண்ட் பை வச்சுக்கிறது நல்லது. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்கிறது. மொபைல் வைக்கிறது கரெக்ட். இந்த பையில வச்சா அந்த மொபைல் அடிக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் த மயோகார்டியம். நம்ம கொரோனரி ஆர்டரிஸ் வந்து இந்த மயோகார்டியம்னா அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் மேலதான் இருக்குது. இட் அஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க, இட் கேன். அதனால இங்க வைக்கிறது நல்லது இல்லைங்கிறாங்க. ஆனா அது எங்க வைக்கிறது? இங்க வச்சோம்னா, இடுப்புல வச்சோம்னா இட் கேன் அஃபெக்ட் த ஓவரி ஃபார் த லேடிஸ், இட் கேன் அஃபெக்ட் த டெஸ்டிஸ் ஃபார் த மேன். அங்கேயும் வைக்க முடியாது. அப்ப என்ன கையில தூக்கிட்டு இப்படி போனதான் ஒரு பைய தூக்கிட்டு போனது. அட்லீஸ்ட் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் தூக்குறாங்க. நம்ம படுக்கும் போது பக்கத்துல வச்சுட்டு படுக்க கூடாது. அதனால நம்ம பாக்கெட்ல நான் வந்து வழக்கமா இங்க வச்சுட்டு இருந்தேன். இப்ப ட்ரை டு அவாய்ட் தட் because there are reports. இன்னொரு ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க it can affect the lungs. The people, there is possibility of the வாய்ப்பு இருக்குது லங்ஸ்ல கேன்சர் வர்றதுக்கோ இல்ல வேற. ஏன்னா கண்டினியூஸா இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் போய்கிட்டே இருக்குது. அதை அடிக்கும் போது தான் ஜாஸ்தியா இருக்குமா. சைலண்டா இருந்தா அவ்வளவு இருக்காதான்.
போன் ரிங் பண்ணிச்சுன்னா அடிச்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குமா. இங்க வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. பெஸ்ட் பாயிண்ட் அது இல்லைன்னா நான் இப்ப இங்க ஒரு பாக்கெட் வச்சிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஒரு பாக்கெட் ஸ்பெஷலா வச்சிருக்கிறேன் இதுக்கிட்ட பேண்ட் இது. அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ள வச்சிருவேன். நான் அது இட் இஸ் நியரர் டு மை டெஸ்டிஸ். ஐ அம் ஓல்ட் already. So it doesn't matter. Take some point. So then The take home point is a very debatable question right now. We still don't have exact answers. I'm not sure whether this is a myth or is it just that all the cell phone companies are trying to avoid this. There's really a risk at all or not. I think so. You just have to do what you feel is right. But if the panelists on a few points I think are very valid. Keeping close to vital organs, number one. Keeping close, especially keeping close at night time, very close when the radiation is going on near the brain. So I think avoiding might probably be the best way because we still don't have a right answer. A wrong answer this time. My night on call were there. We tell them don't call cell phone. Sometimes கூப்பிட்டுறாங்க. அப்போ how far generally it's advisable to keep the cell phone from the bed? Okay, shall I tell you the story? The hospital ஒரு பெரிய டிபேட் நடந்துச்சு. ஒரு சில ஹவுஸ் போனுக்கு ரிங் பண்ண ஒரு சில பிள்ளைலாம் இருந்துச்சு. So there's a big confusion. அது பீப்பர்லாம் இப்ப இல்லையே. பீப்பர் பீப்பர் இல்ல. இப்ப இல்ல நமக்கு. பீப்பர் இல்ல. சோ அது பெட்டரா தெரியல. பீப்பர் நீங்க பீப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்க திருப்பி கூப்பிட்டு தான் ஆகணும். ஆனா நீங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா எனக்கு ஹேப்பன் அந்த பீப்பர் இந்த ஹேண்ட் போன் வரதுக்கு முன்னால கூப்பிடுவாங்க. நான் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்புறம் நான் ஹேவ் டு சர்ச் எ போன். எங்க பப்ளிக் போன் இருக்குதுன்னு தேடி போகணும். இது ஹெட்போன் நமக்கு ரொம்ப இப்ப கூட ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போன் வந்துச்சு. நான் எங்க இருந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆனா இதுல அபாயமே இருக்குது. அபாயம் இல்லாம இல்ல. ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்லணும். எனக்கு டிவியில ஒரு பேசுறது கூப்பிட்டாங்க. ஹவுஸ் ஹோல்டு இது நம்ம அந்த இது டவர் இருக்கு பாருங்க. அந்த டெலிகாம்ஸ் டவர், அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் டவர் இருக்கு. சில பேர் ஊர்ல வீட்டு மேலே வச்சிருக்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் இது ரிப்போர்ட்டட் கேஸ். இட்ஸ் நாட் ஆஸ்திரேலியாவில் இது மெல்பர்ன் அப்பர் 6th ஃப்ளோர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பிரெயின் கேன்சர் டியூமர் 2-3 பேருக்கு வந்துச்சு. அவங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அப்புறம் பார்த்தா வித்தின் 100 meters வெரி க்ளோஸ் டு தட் 6th floor there was a telecom tower. ஸோ அந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரெயின் டியூமர் வந்துச்சு. ஸோ அதனால அந்த டெலிகாம் இப்ப எல்லா ஊர்லயும் இங்க கூட ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க. மினிமம் ஒரு 150-200 meters அவே தான் அந்த டெலிகாம் டவர் கட்டலான்னு வச்சிருக்காங்க. ஊர்ல பாருங்க எத்தனை வீட்டுக்கு மேல டெலிகாம் டவர் வச்சிருக்கு, ரெண்டுக்கு விட்டுருக்காங்க நிறைய. ஜெனரல் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 feet away from the bed தான் நான் யூஸ்வலா வைக்கிறது. அடிக்கும் பொழுது எழுந்து போனாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்துல இருக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு. மெயினா அந்த தலாணி கீழே அந்த பெட்லயே வச்சுட்டு படுத்துக்கிற அந்த பாலிசியை மாத்தணும். சோ பக்கத்துல நைட் லேம்ப் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ல இருக்குதுல அதோட வச்சுக்கிட்டு நீங்க ரிங் வால்யூம் கூட வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கீங்க. அண்ட் another thing சார்ஜ்ல போட்டுட்டு போனை பேசுறாங்க. யூ ஷுட் டேக் த போன் அவுட் ஆஃப் த சார்ஜர். இட்ஸ் ரியலி ட்ரூ. It's true. நான் பார்த்தேன். ஏன்னா சார்ஜர் வச்சுட்டே பேசினா சம்டைம்ஸ் அது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆயிடுதுன்னாங்க. 2-3 கேஸ் இந்தியால படிச்சிடலாம். ஆப்பிளா இருக்கட்டும் இல்ல சாம்சங்கா இருக்கட்டும் கூகுளா இருக்கட்டும், இட் டசன்ட் மேட்டர் வாட் எவர் தி பிராண்ட் இஸ். எடுத்துட்டு தான் நீங்க பொதுவா வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருமே போடுறாங்க இஞ்சி நெச்சு குடிங்க. இன்னைக்கு காலையில கூட ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்க வாட்ஸ்அப் பார்த்தா முதல்ல நான் செஞ்சு பிலிவிட்டாருனா ஒருத்தங்க போட்டிருக்காங்க. நீங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் போவாதீங்க, போனீங்கன்னா அவங்க அந்த வால் செல் பண்றதுக்காக காஸ்ட் வருது. நம்ம ட்ரெடிஷனல் மருந்து பண்ணுங்க, இஞ்சி நெச்சு குடிங்க, வெள்ளைப்பூடு சாப்பிடுங்க. Right? So as a doctor, right, what do you want to advise to the public? Because a lot of people believe in WhatsApp as the doctor nowadays. இன்னைக்கு சாயங்காலம் பட்டிமன்ற பேச்சு அதுதான், எல்லாரும் தவறாம கலந்துக்குங்க. This question has been there since time immemorial. There are a lot of home remedies. One would have felt a little bit better about something and not done. These are not proven. These are not evidence based. Especially in allopathy, we don't encourage these kind of things. I still remember one of the first few months of my residency training. One of my distant leaders came and said,
இப்ப சரியனை போய் பார்க்க போறேன், சாமி கும்பிட்டா சரியா இருமான்னு கேட்டாங்க. கடைசியில ஸ்டென்ட்ட விக்க வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. But one thing I just want to add, when Muthumin was talking about the cell phone, from the pediatric standpoint, these kids using the cell phone at night time with the light issues and eye changes, if you can elude something about, because I think that's very important. Next generation people about cell phone usage and kids, I think it's very important that parents need to hear. I just add 2 more questions to that. So either Mayappan and I can add, how statistically significant is the use of cell phone causing problems? That's one, because everybody says so many stories, WhatsApp has lots of stories and so on. So definitely I want to get it. Is it evidence based? மெயின் பீடியாட்ரிக்ஸ் சொல்லுங்க, அதான் கேக்குறாங்க. பீடியாட்ரிக்ஸ் செல்போன் யூஸ் அது அடிக்ஷனா என்ன, அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. அது எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் பிள்ளைங்க, அது கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா, அதுவும் இந்த வந்திருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க பீடியாட்ரிஷியன் சொல்லுங்க. என்னன்னா செல்போன் யூஸ் பண்றது வந்து அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க. they become addicted, number 1. அடுத்தது ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட்டா நாங்கள் யூஸ் பண்ண சொல்றோம். பிலோ 5 years வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து ரொம்ப லிமிட் பண்ண சொல்றோம். we usually strictly avoid them not to use and recommend not to use the phone, TV and all these things below 1 year. Screen temperature after a year or 2 engage பண்றதுக்காகவும் லேர்னிங்காகவும் a short time is allowed in different spacing of time. காத்தால கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம், மத்தியானம் நேரம் இருக்கலாம், சாயங்காலம் இருக்கலாம். ஆனால் யூஸ்வலி ஆஃப்டர் 6 or 6 PM you try to avoid that. என்னன்னா அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து they causes some kind of a issue on their brain tissues. அடுத்தது வந்து அவங்களுடைய சைக்கிக்கும் மாறுது. they don't listen to the parents. அவங்க ஹேபிட்ஸ் மாறுது. they don't do their homework. அதுவே கூட கூட நாள் ஆக ஆக they become so much addicted, they don't do any work at all. So அதனால we always limit time. Don't make the children, அந்த குழந்தைங்களை வந்து செல்போனை கொடுத்து வளர விடாதீங்க. நாங்கள் ஃப்ளைட்ல வரும்போது நாங்கள் பார்த்தோம், அந்த பையன் வந்து அழுதுன்னு அழுதான். 8 வயசு. அம்மாவுக்கும் குழந்தையும் பெரிய தகராறே போச்சு. அந்த அம்மா அவன் சுண்டை பிடிச்சி ஆட்டுன்னு ஆட்டுச்சு. ஸோ தேர் டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிmen. ஸோ அதனால we should avoid that. So limit that time by telling stories and other things and activities. அதான் பண்ணணும். நான் ஊருக்கு வந்தேன்னு பார்க்குறதுனால நிறைய பேர் சோறு ஊட்டுறதே செல்போன் வச்சு I think how bad that is அப்படிங்கிறது I think டைம் வந்து என்னன்னா கண்டினியூஸா 1 hourலாம் கொடுக்காதீங்க. ஸோ ஸ்பேஸ் டைம்ஸ் தான் allowed. half an hour can be allowed. 1 hour can be allowed after about 5 minutes. ஏன்னா அவங்க அப்படிதான் நம்ம கொண்டு போகணும். அதுக்கிடையில எப்படி இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கிறதுனா they have got more children, they can play themselves. அது ஒன்று. அப்புறம் மதர் அண்ட் டேட் அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் லிட்டில் ஸ்டோரிஸ், லிட்டில் ஒன்ஸ், அது மாதிரி they can take for a walk. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை இந்த ஸ்லீப்பிங் ஆட்டிடியூட் அந்த ஹேபிட்ஸ் உருவாக்கணும். ரவுண்ட் அபவுட் 7 to 8 hours படுக்க வைக்கிறது, காத்தால சீக்கிரம் எழுந்து வைக்கிறது, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸுக்காக பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல். அண்ணா ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் செல்போன் அதிகமா யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி இது பண்றதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா? அது அஃபெக்ட் ஆகுமா? அதிகமா இதுல அடிக்ஷன் ஆன மாதிரி இருந்தா? அது ஸ்கூல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜூம் எஜுகேஷன் போயிட்டு இருக்கு வேற இந்த கோவிட்னால. அப்போ வந்து நெசசரிலி அக்கார்டிங் டு த கிளாஸஸ் they have to conduct classes through the Zoom. அது பண்ணத்தான் வேணும். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் ஹோம் ஒர்க் அதை பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ் குரூப் அண்ட் ஹவு லாங் தே ஹேவ் டு டூ அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும். அதுக்கு லிமிட் பண்ணி கொடுக்கணும். நீங்க கேட்டீங்களா டைம் செலுத்துறது 1/2 hour or 1 hour தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஆமா, ஆஃப்டர் 5 years you increase the time. அதான் முக்கியமான விஷயம். At this time you can say if this goes to addictive behavior, what are the curative, what are the treatment procedures, what are the options available? என்னுடைய பேர் டாக்டர் பழனியப்பன். நான் அடிக்ஷன் மெடிசன்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்றேன். ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ல அவங்க சொல்றது வந்து அடிக்ஷன்ங்கிறது முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கும். அடிக்ஷன்ங்கிறது வந்து ஒருத்தங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் கிடையாது. இது ஒரு பழக்க வழக்கம். அவருக்கு பேட் ஹேபிட் இருக்கு, இல்ல குழந்தைக்கு ஒரு பேட் ஹேபிட்டை வளர்த்துக்குச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது வந்து ஜெனட்டிக்கலா வரக்கூடிய ஒரு வியாதி. அடிக்ஷனுங்கிறதே ஒரு வியாதி, ஒரு மூல வியாதி. குடிக்கிறதும் சரி, குடிக்கிறது இல்ல போதைப்பொருள் யூஸ் பண்றது, இல்ல சாப்பாட்டுக்கு அடிமையாகிறது, அதிகமா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது, இது எல்லாமே தலையில வரக்கூடிய பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரியில வரக்கூடிய ஒரு
வியாதி. அதாவது ஒன்னு திருப்பி திருப்பி பண்றதுனால அதுல ஒரு பிளஷர் இருக்கிற மாதிரி உணர்றோம். அந்த பிளஷர் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்றோம், அதே திருப்பி சாப்பிட ட்ரை பண்ணுறோம், திருப்பி சாப்பிட சாக்லேட்ஸ் பிள்ளைங்க சாப்பிடுறது அதே அதிகமா சாப்பிட ட்ரை பண்ணுறது, தலையில வந்து அந்த பிளஷரை உணர்றாங்க, சுகத்தை உணர்றாங்க, அந்த ருசியை உணர்றாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து செல்போன் பார்க்கறது திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரிவார்ட் மாதிரி இருக்குது. அவங்களுக்கு ரிவார்ட் மாதிரி இருக்கிறதுனால சைக்கிள் மாதிரி திரும்ப திரும்ப அதை பண்ண தூண்டுது. அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் சில இந்த மாதிரி இப்ப கெமிக்கல்ஸ்ங்கிறது வந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய்கள் உண்டு பண்ணும். ஆல்கஹாலா இருக்கட்டும், இல்ல போதைப் பொருளா இருக்கட்டும், ஹெல்த் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. சில இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப லாட்டரி விளையாடுறது, இதெல்லாமே அடிக்ஷன் தான். லாட்டரி விளையாடுறது, இல்ல போயிட்டு கசினோல போயிட்டு காசு போட்டு விளையாடுறது, அதெல்லாம் அடிக்ஷன் தான். எல்லாமே வந்து அடிக்ஷன் தான். சோ ஒரு செயலை செய்யறோம், அதனால ஒரு பிளஷர் வருது, சுகம் வருது, தலையில அதை உணர்றோம், திருப்பி திருப்பி அந்த சைக்கிள் பாத்வே செய்ய தோணுது. அதனால வந்து அது கெமிக்கல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடல்ல பிரச்சனைகள் வரும். செல்போனா இருக்கு, குழந்தைகளா இருக்குன்னா அது பல மாதிரி பாதிப்புகள், படிப்புல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, கண் பார்வையில பிரச்சனை வரலாம், அதிகமா அதிலே போற மாதிரி வரலாம். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறது வந்து ஸ்கிரீன் டைம், மெய்யப்பண்ண சொன்ன மாதிரி இப்ப குழந்தைகள் வைத்திய நிபுணர் மெய்யப்பண்ண சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரீன் டைம் கொடுக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் இது வரைக்கும் இவ்வளவுதான் உனக்கு ஸ்கிரீன் டைம்லாம் இப்ப நீங்க போன்ல மானிட்டர் பண்ண முடியும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட் பவுண்டரிஸ் வச்சுக்கலாம். எப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணினேன்னா இது பண்ணலாம், இவ்வளவு நேரம் நீ பண்ணலாம். அதே சமயத்துல அத்தியாவசியமாகவும் இருக்குது. உங்களுக்கு செல்போனோ இல்ல கம்ப்யூட்டரோ யூஸ் பண்ண அத்தியாவசியமாக இருக்குது. பேரண்டல் கண்ட்ரோல் டெஃபினெட்லி வி கேன் டு. ஸோ அடிக்ஷனுங்கிறத ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கல அவங்க டாக்டர் அருண் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு மூலவியாதி. திரும்ப திரும்ப அதையே பண்ண தோணுது. அது அடிமையாகிறது வந்து மூளையில வரக்கூடிய வியாதி. அதை ட்ரீட் பண்ணலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். நாளைக்கு கான்ஃபரன்ஸ்ல நிறைய அதை பத்தி பேச போறோம். we will share more in that detail. தில்லைக்கு ஒரு கேள்வி, ஓபிஜினால பீடியாட்ரிக் அண்ட் ஓபிஜி ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட். மக பேரு அதுக்கப்புறம் அந்த தாய் பேரு ரெண்டுமே வந்து ரிலேட்டட், வெரி க்ளோஸ். நாங்கள் ஃபுல்லாக ஹேண்ட் இன் ஹேண்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். இது வந்து கொஞ்சம் some valuable points for mothers to grow the baby in the belly in a healthy way. அதாவது ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினிமம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் in the first 3 months. அப்புறம் how often they should go for a doctor's checkup, மருத்துவத்தை எப்போ எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ல கூட ஆன்டினேட்டல் செக்அப் ஒழுங்காக வர மாட்டேங்கிறாங்க, ஸ்கேன் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். கடைசியில் அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து குழந்தை டாக்டர் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ப்ரீ டம் பேபி எடுத்துட்டோம், இது ப்ராப்ளத்தோட உங்களுக்கு தெரியும். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அண்ணன் வந்து எல்லாத்தையும் முழுமையா ஒரே இது ஃபுல்லா சேர்த்துட்டாங்க. 10 மாசம் தாய் இந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல சுமந்துட்டு இருக்கப்போ என்னென்ன பண்ணாங்க, முதல் 3 மாசத்துல வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுவோம். டெஸ்ட் என்ன பண்றதுன்னா முதல்ல வந்து பிளட் குரூப் டைப், அந்த வந்து RH டைப்பிங் சொல்லி RH நெகட்டிவ் டெஸ்ட் வந்து ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணுவோம். அது ஒண்ணு. But இப்போ வந்து it has become lot less problem now because we are checking almost all the mothers. Then in addition, we also check their blood count, make sure they're not anemic, and encourage them to take prenatal vitamins, especially folic acid, to form a healthy baby. So to prevent neural tube defects, spina bifida and the மாதிரி defects prevent பண்றதுக்காக prenatal vitamins கண்டிப்பா எடுக்கணும். Mainly folic acid. Even if they're not able to take already the prenatal vitamins, definitely encourage them to take folic acid. That's one. Second is after doing the prenatal screening, we have the test. முதல்ல வந்து 16 வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து டெஸ்ட் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து 10வது 12வது வாரத்துல கண்டுபிடிச்சலாம் குழந்தை வந்து நார்மலா இருக்கா, என்ன ஜெண்டர் ஆஃப் த பேபி கூட அதுல இருந்து. ஏன்னா குரோமோசோம் ஆஃப் த பேபி இட் செல்ஃப், அந்த பேபியோட குரோமோசோம் பிட்ஸ் வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் இன் தட் மாம் சர்க்குலேஷன். ஸோ அந்த பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து they can diagnose it very early. அதுக்கப்புறம் NIPTன்னு சொல்லிட்டு there is one ultrasound and a blood test together. They put it together. They measure the nuclear translucency in the baby's neck. ஸோ அதை கம்பைன் பண்ணி பண்ணா டவுன் சிண்ட்ரோம் இல்லை, மேஜர் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ we know there is a healthy baby. In that instance, there is no chromosomal abnormality, there is no spina bifida, and there's no Down syndrome or anything. That's a major advantage. So அந்த சமயத்துல வந்து you can make the decision. If that baby is abnormal, do you want to bring the baby into this world or not? The baby is not able to tell you whether it wants to be there or not. You have to decide whether you have other children in the family that's going to be affected with bringing on a baby with the Down syndrome that you know already. So that is a big dilemma that they have, ethical dilemma that's in US. And a lot of mothers they say they are okay with it. I say, okay, I do not want to bring an abnormal baby into this world. I do not want to suffer. I don't want the baby to suffer. I don't want the siblings to suffer. So they will terminate the pregnancy. But they have the option. Nobody can force anything on any mom, especially in US. We have to give them the choice. So that's one test. அப்புறம் சப்சிக்வென்ட்லி you ask how frequently அவங்க எவ்வளவு ஆஃபன் வந்து டாக்டர் வந்து பார்க்கணும். முதல் 3 மாசத்துல வந்து 8-10 வாரத்துக்கு முதல்ல செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் every 4 weeks till 7 months are complete.
28 weeks வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் every 2 weeks we recommend to come till 36 weeks. After 36 weeks, we check them every week to see if they're closer to labor or not. அண்ணனோட கொஸ்டின் வந்து ப்ரீடம் லேபர், குழந்தை சீக்கிரமா டெலிவரி வந்து நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணாம குழந்தை சீக்கிரமா பிறந்தது ப்ரீடம் பேபியை வந்து நாங்க ஐசியூல பார்க்க வேண்டியது. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து we check for screening for diabetes, screening for preterm labor. If the mother had preterm labor or preterm baby before, we have tests that we can do to prevent the preterm labor. We have tests from 24, 26 weeks onwards. We can do a test called fetal fibronectin. And the test பண்ணி பார்த்தோம்னா then we can dress the mother. That's the best thing that can help the mother to not have a preterm baby. Then we have medication that we can give. We can admit the mother to the hospital and give some magnesium sulfate and so on. So there's a lot of options that we can give. We can give steroids to the mother so the baby's lungs will be able to be protected. So if the baby comes early, then the baby won't have to be NICU, won't need to be intubated. So does that answer? Yes, yes. And preeclampsia is another main thing. Diabetes and then preeclampsia. That is blood pressure issues. We take blood pressure very seriously in pregnancy. It's dangerous not only to the baby but to the mother too. The mother's life also can be affected. So that and the regular checkups we'll pick up, and then we'll tell the mothers இது ரொம்ப அடிஷனல் ரொம்ப ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சு, ஒரு வாரத்துக்கு நீங்க வந்து 1 பவுண்ட் 2 பவுண்ட் 1 கிலோ ஏறிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க உடனே எங்களுக்கு தெரியணும். அது வந்து that may be the first symptom of preeclampsia. அச்சா அதுதான் கேட்டிருக்காங்க, அந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து கால் வீக்கம் வர்றது, பிரஷர் ஏறுறது மகப்பேறு டயத்துல அது என்ன, ஏன் வருது, அதை காமிக்கணுமா இல்ல என்ன, இல்ல நார்மலா வெயிட் எனக்கு ஏறுறதுனால இதுக்கு எனக்கு அது வித்தியாசம் தெரியல அப்படின்னா அதை பத்தி என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஏன் கால் வீக்கம் வருது, ஏன் பிரஷர் ஏறுதுன்னு கேக்குறாங்க. நார்மல் வெயிட் பிரெக்னன்சில நார்மல் வெயிட் வந்து 1/2 pound to 1 pound a week. We said 4 வாரம் கழிச்சு பார்த்தேன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து 4 பவுண்டுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கூடாது. நீங்க அதை கிலோகிராம்ஸ்ல 2 கிலோ ஒரு அரை கிலோ per ஒரு பவுண்ட் இஸ் அரை கிலோ on average. So if they do more than that, and it's very common. Blood pressure issues வந்து 28 வாரத்துக்கு அப்புறம் முதல் பிரெக்னன்சில வந்து it's very common. So அதனால அது ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணுவோம். கால் வீக்கம் அதிகமா இருந்து, கால் வீக்கம் வந்து it's very common in pregnancy. That does not mean it's related to blood pressure. Keeping the feet elevated, and if that's not coming down, and if they have unusual weight gain more than 4 pounds in a week, so அந்த மாதிரி 2 பவுண்டுக்கு மேல ஏறு, 1 கிலோ 2 கிலோக்கு மேல ஏறிச்சு, ரொம்ப முகமெல்லாம் அவங்க இருந்துச்சுன்னா உடனே டாக்டர் பார்க்கணும். இல்ல வீட்டுல பிளட் பிரஷர் செக் பண்ண முடியும்னா செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் பிரஷர் சிம்டம்ஸ் வந்து ஹெட்ஏக், blurring of vision, upper abdominal pain, 3 இருந்துச்சுன்னா அது preeclampsiaன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து உடனே டாக்டர் வந்து பார்க்கலாம். அது வந்து யூரின்ல டெஸ்ட் பண்றது வந்து 3 சிம்டம்ஸ். 1 கால் வீக்கம், 2வது வெயிட் கெயின், 3வது வந்து புரோட்டீன் in the urine. The protein in the urine is very significant. Along with that elevated blood pressure, then the patient will be admitted to the hospital and watched. predict பண்ண முடியுமா யாருக்கு வரும் பிரெக்னன்சில பிரஷர் ஏறுறது, கால் வீக்கம் வர்றது வந்து முன்கூட்டியே நமக்கு வருமா வராதுன்னு எதுவும் ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குமா? குடும்பத்துல இருந்தா அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா? ஆயா அப்பதாயாருக்கு இருந்துச்சுனாக்க வர்றதுக்கு சான்சஸ் are greater. First pregnancy is very common because it's a mother's test to the new antigen in the body. அப்பாவோட ஆன்டிஜன் முதல்ல அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து குழந்தை வளரும் போது அந்த அம்மாவோட ரியாக்ஷன் டு தட் பிரெக்னன்சி, பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபாரின் ஆன்டிஜன். அதை சப்ரஸ் பண்றதுக்கு வந்து அம்மாவோட ஸ்டீராய்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரெக்னன்சி. பட் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப காமனாக முதல் பிரெக்னன்சில ஏறும். அடுத்த பிரெக்னன்சில மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட்ஸ் குட், பட் ஆல்சோ பிகாஸ் வாண்ட் இஸ் 4 armed சொல்லுவாங்க. முதல்ல ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா we watch them closely, and then we have medication that we can use for blood pressure. If it's early on, if it's pregnancy induced hypertension or pregnancy essential hypertension, depending on that we'll treat. We have medications that are safe to use like propranolol. It's an alpha and the beta blocker. It's more for doctors to understand. So it will dilate the vessels and improve the circulation of the baby, and that will help the baby to mature. அது டெலிவரி பண்ணையில லைஃப் ரிஸ்கா இருக்குமா? லைஃப் டெலிவரி பண்றப்போ எஸ் டெஃபினெட்லி இஃப் யூ க்ளோஸ் டு டாக்ஸீமியா, எக்லாம்சியான்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அது வந்து அதிகமா பிளட் ப்ரெஷர் ஏறிச்சுனாக்க மெடிகேஷன்ஸ் இருக்குது. blood pressure குறைக்கிற மெடிசனும் அது ஃபிட்ஸ் வராம இருக்கிறது. ஃபிட்ஸ் வந்து that is dangerous to the mother as well as to the baby. We want to avoid eclampsia. It's very rare. பிரசவத்துல தாய் இறக்குறது வந்து இப்ப ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. ஏன்னா இந்த எல்லாம் முதலே டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்றதுனால டாக்டர் விஸ்வநாதன் can probably tell he's tired. Is from jet lag. So preeclampsia, losing the mother from eclampsia is very, very rare now. Maternal mortality and morbidity is very minimal now because we're able to take for good care. Especially in US, we have very good care, but there are some mothers who don't come to them to care. Yeah, but now also India also is a lot of improvement because earlier hospital delivery less. Now everybody come to hospital, and hospital also improved comparatively, very much improved as told by Dr. Pillai. We have to be extremely careful. It cannot be taken for granted. And the blood pressure வந்து ஹையாவே இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. We have to be careful. Eclampsia prevention பண்ணணும், hospital அவசியம் வேணும்.
but now we can able to take care of the mother and baby as well as pediatric care. We have to put a good hospital where the pediatric available. In a very delivery பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு pediatrician பார்க்கணும். அப்ப வந்து pre-term delivery பண்ண வேண்டிய necessity வரலாம். Pediatric care இருக்கும். Yeah, so that. Bhairavan has questions. Doctor, I have a question on addiction. So to quickly brief about myself, I'm a practicing chartered accountant, and as part of my obligation to the community, we need to train interns. Okay, so what I find frequently is these interns, young boys and girls who are taking up career, they start off very well, and suddenly there are I see changes in attitude. There can be a communication blackout. There can be a tendency of procrastination. There can be a tendency of being lethargic. Okay, so it all happens all of a sudden, and it's causing a lot of disturbance. So is it because of an addiction which is not discussed? How do we handle this? Because addictions, the awareness is very limited. I feel very worried when I see good boys and girls having these indications. I don't know if it's impact of addiction or depression. So how do we? அதாவது வந்து ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்து அடிமையாகிறதுங்கிறது வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். அது வந்து ஒரு பொருளுக்கா இருக்கலாம், இல்ல பொருள் இல்லாம லாட்ரி, இந்த கசினோக்கு போறது, இல்ல கம்ப்யூட்டர்ல பாக்குறது, இன்டர்நெட்ல இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் டு an ingredient. ரெண்டு இருக்கு. இது ரெண்டுத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து இதனோட கான்சிக்வன்சஸ், ஒருத்தங்க ஒண்ணுக்கு அடிமையாகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஆல்கஹாலுக்கோ இல்ல ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கோ, இது ரெண்டு தான் ரொம்ப காமன், கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு, எல்லா இடத்துலயும் காசு கொடுத்து வாங்கலாம். அப்படிங்கல உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் வரும், அவங்களுக்கு நோய் வந்து ஒரு போதை பழக்கம் வந்ததுக்கு ஒருத்தங்க அடிக்ஷன் ஆனவங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் வரும்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல பாடி சிம்டம்ஸ், மென்டல், டென்டல், இது ரெண்டு, மெடிக்கல் இது மூணு. ஸோ இதுல வந்து பாடியில இருந்து வர சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிவர் சிரோசிஸ் வரலாம், குடிக்கிறதுனால பான்கிரியாட்டிஸ் வரலாம், கணையம் வீக்கமாகலாம். அடுத்தது வந்து மெத்தாம்ஃபெட்டமின், இந்த மாதிரி போதைப் பொருள் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு பல்லு போயிடும், பல்லுல இருக்கக்கூடிய ரத்த சப்ளை குறையறதுனால பல்லு போயிடும். இப்ப மூணாவது வந்து மென்டல் சிம்டம்ஸ். மென்டல்லாம் பைத்தியம் ஆகுறது கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியர்ல மாற்றங்கள் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இப்ப மரிவானான்னு சொல்றோம், கஞ்சான்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. குடிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பசங்களை பத்தி நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா கேக்குறீங்க. இப்ப வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பைரவன்கிறவங்க, அவங்க வந்து பசங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய, பிள்ளைகள் இருக்கக்கூடிய பிஹேவியர்ல சேஞ்சஸ் வருது போதை பழக்கத்தினால. இது வந்து அவங்க பண்றது பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது, கூட இருக்கவங்க தெரியாது. அவங்களோட பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவங்க டீனேஜ்ல வர டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். Depression இருக்கு, there's a communication blackout, procrastination. Right. Work பண்ணும்போது அந்த டிலேஸ் ஆயிடுது. They are usually very aggressive and very focused. Right. ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணல, ஒரு போதை பொருள் யூஸ் பண்ணல, அது ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், இல்ல சிகரெட்டா இருக்கலாம், இல்ல மரிவானா கஞ்சாவா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கல. இதெல்லாம் காமன், நீங்களாம் அவைலபிள் இல்ல, செட்டியை வீட்டுக்கு வராது, அது மாதிரிலாம் இல்ல பிள்ளைங்க எல்லாம் பண்றாங்க, தெரியறது கிடையாது. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க பண்ற அந்த பழக்கம் நமக்கு தெரிய வராம அவங்களோட பிஹேவியர்ல மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு பிஹேவியர்ல மாற்றம் தெரியாது, திடீர்னு கோவமா இருப்பாங்க, ஆங்ஸைட்டி ஆகும், டிப்ரெஷன் ஆகும், ஆங்ஸைட்டி ஆகும். இதெல்லாம் வந்து தலையில மூளையில இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். உங்களுக்கு வந்து மூளையில வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லி குழப்ப விரும்பல, செரோட்டனின்ல தான் சேஞ்சஸ் இருக்கு, காமா அமினோபியூட்டாரிக் ஆசிட் பிரெயின்ல இருக்கு. இதுல எல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இயற்கை இல்லாத பொருள் தானே. உங்களுக்கு ஆல்கஹாலுங்கிறது இயற்கையான ஒரு ஐட்டம் கிடையாது, மனுஷனால கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் தான். அது போதை வருதுங்கிறதால யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி வரையில உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மென்டல் சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். பிள்ளைங்க வந்து அக்ரெசிவா இருப்பாங்க, படிக்க மாட்டாங்க, அவங்க பிஹேவியர் எராட்டிக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணணும். குடும்பத்துல வந்து அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா 70% ஜெனட்டிக். அப்பத்தா ஐயா குடிக்கிற பழக்கம் ஒரு ஃபேமிலியில இருந்துச்சுன்னா, தகப்பனாருக்கு இருந்துச்சுன்னா, ஐயாவுக்கு இருந்துச்சுன்னா, பிள்ளைகளுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம், 70%. அதே மாதிரி வந்து மென்டல் ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது. நான் பிஹேவியர்ல அதாவது வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்காங்க, ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்காக வந்து அதை சரி பண்றதுக்காக குடிக்கலாம். What is our responsibility? No, that's where I just want to tell you that I know Palnepan is talking about the addiction problem, but before that, I think see, you are a coach, you might probably be in a form of a coach or a mentor, or there may be family, they may be going through a lot of other stresses, relationship problems, stresses, and time deadline.
and things like that. So I think you have to come as a wholesome thing rather than just one single addiction problem alone. It's not that they're just always going to be either smoking or taking a drug. And it could be stress, any form of stressors could be there. To identify what stressors they're going through and probably rehab them in a way, in the form of advice and giving them proper coaching. I think is probably the best way to do this kind of things. Before you go into it, classify them as they're addicted individuals, what are the steps? He may be asking is, he's as a general person, he's saying changes in the behavior, changes in attitude. What is the next step that he should take before coming to addiction specialist? There may be some steps to follow. Doctor, I will just add one more point so it gives you a better clarity. The trainees who come to me, they come out of homes. They'll be from Andhra, they'll be from Karnataka, they come from different states, come to Chennai because Chennai is a good hub for education, especially chartered accountants and cost accountants. They come here, they stay in hostels where I don't think food is great. Okay, so they have their restrictions. So whenever I see a behavior change in boys and girls, so how should we support them? Is it because of that's why I see nutritional it's a very great a very important factor. I mean, you're talking from your side of it. We see interns, we see medical students, we see even our own children. Sometimes they're very focused, suddenly they go out of it and things like that. So it's a broad factor. We have to first of all identify what exactly they're going through, and probably nutrition also might not be very important. But you got to identify the problem and see what exact kind of remedy they need, and just and that's very. I don't think that's one answer to this. But I think just first of all, you identify the problem and evaluate them and see where are they fitting into and taking them. But nutrition, I think, is very important, especially if kids are now out of home. They're not properly eating a balanced diet. They just they're not cooking, lack of sleep, stresses, relationship problems these kids are going through at very young age. And so there are, I think, multiple problems I think need to be addressed. But more than being addressed, we got to be looking out to them and see you're more involved in that care. I think everybody should be able to be as a better mentor and a better coach to identify these issues. ஒருத்தங்களுக்கு பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தங்களுக்கு குணங்கள் டிஃபரெண்டா இருக்கு, யூத்தா இருக்காங்க, யங்கா இருக்காங்க, இல்ல பிள்ளைங்களா இருக்காங்க, பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி டாக்டர் கூட்டிட்டு எவாலுவேட் பண்ணணும். எதனால இருக்குது இந்த பிஹேவியர் சேஞ்ச்னு. உடனே அது அடிக்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்மளோட பிள்ளை அடிக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அடிக்ஷன் இருந்திருக்கலாம், தப்பான பழக்கங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் எவாலுவேஷன். ஒரு டாக்டர் உங்க ஃபேமிலி டாக்டர் கூட்டிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாளா கோவமா இருக்காங்க பையன், இல்ல இந்த பர்சன் கோவமா இருக்காங்க, இல்ல ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியா இருக்காங்க, இல்ல மனசோர்வா எதிரே ஒரு ஹோப் இல்லாம எதிரே கலந்துக்காம இருக்காங்க, டிப்ரெஸ்டா இருக்காங்கன்னா எவாலுவேட் பண்ணணும். எதனால அந்த டிப்ரெஷன், வேற காரணங்களும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் இல்லாம இந்த மாதிரி அடிக்ஷன் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல பிரைமரி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். உங்களுக்கு பிரைமரி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஆயிருக்கலாம். அந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒருத்தங்க ஏன் இந்த மாதிரி மென்டலா டிஃபரெண்டா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அடிக்ஷனும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அப்படி அடிக்ஷன் ஹிஸ்டரியில தெரிய வரும். டாக்டர் போயிட்டு நீங்க ஃபேமிலி டாக்டர் கூட்டி போய் எவாலுவேட் பண்ணல, என்ன உனக்கு பண்ணுதுன்னு ஃபுல் ஹிஸ்டரி அடிக்கையில அடிக்ஷன் பத்தி கேட்க வரும். சிகரெட் குடிப்பியாப்பா, அந்த மாதிரி குடிப்பியா, அந்த மாதிரி கேட்க வரல. இப்பதான் ரீசெண்டா ஒரு 2 வருஷமா 1 வருஷமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பண்றேன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு குடிக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு பண்ணான்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட பிஹேவியர் மாறி இருக்கலாம். கோமாகவோ இல்ல டிப்ரெஸ்டாவோ இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறதோ இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதோ, அடிக்ஷன் ஊர்ஜிதம் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். One thing is, you mentioned as a mentor, you're noticing changes. You notice you may be the right person to pick up certain things that the parents may not have picked up. So you're at a good advantage of talking to them and then decipher route into the right way. See, it's causing me a lot of stress and I'm very worried because I take responsibility of their career for 3 to 5 years and they are out of the family. Okay, so it possible in any small change in attitude, okay, I get to it. Okay, and I don't know how to take it forward. Personal interest பண்றனால I would probably advise, and I'm not sure how it's feasible. I think you are in India and you are several centers in India சொன்னீங்க பேசும்போது. I might probably advise that you might want to have some psychological counselors. You might want to equip them to reasonably every 3 months or every 6 months have them evaluated. So if they identify
they might probably pull out some information. I think the NPNA can support me with psychologists rather than after they can fix up regular appointments. So we can explore. We can. This is a very important, very important thing. I think we can talk and channelize and make a plan for this. I'm trying to do so many things. Now what I've done is I've made a good pantry. So these children, whenever they are coming in, they are free. Go walk in, have some good stuff. It's always filled in. Healthy stuff. Every day we serve food, salads, and food. But I'm clueless. இதுல என்னன்னாங்க நாங்க பேபி டாக்டரா பார்க்கும்போது I see broken families இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஃபுட்ஸ் இதுல ரொம்ப காமன். ஆமா வெஸ்டர்ன் இதுல இந்தியாவிலே இப்போ வந்துட்டு இருக்குது both mom and dad are working. இதுல வந்து time of the child with the parents அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. When we were in Australia, that was 98-99. ஒரு person from US the parents teachers meeting போயிருந்தாங்க. அப்போ அந்த மீட்டிங்ல he was telling how much time given to the parent, given by the parents to the child. Can anybody point out who is giving more time for the children? Which country of origin? Europe or Southeast Asia or Western society like US or North America? எந்த கண்ட்ரில அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணான்னு தெரியுமா? கிட்ஸோட மம் அண்ட் டேட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுலதான் நீங்க கேரக்டர் மோல்டிங் கொடுத்துருக்கீங்க சின்ன வயசுல. அப்ப அதே மோல்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதே பழக்கம். அவங்களுக்கு சேனலைஸ் பண்ணலாம். This is the time for the feeding. This is the time for exercise. This is the time for studies. This is the time for TV. This is the time for that. This is that. அந்த ஒரு ஹேபிட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். அப்போ அவர் சொன்னாரு, the shortest time frame given is like Japanese. They give only less than an hour. Less than an hour. Because it's very busy with the work. All the time they work. அடுத்தது வந்து, I think Americans spend 1 hour maximum. And we have grandparents too. After Europe, they spend about a couple of hours with the children. About what they find, more they spend the time with the children, behavioral problems are less. அது எப்ப நடக்குன்னா mother and father intact are அதாவது joint families. அது it's got a very good influence of children's molding character. அதாவது இந்த 6ல வணங்காதது 60ல வணங்காதுன்னு. ஆமா 5 விளையாது 50 விளையாதுப்பாங்க. அதனால சின்ன வயசுலயே அவங்கள மோல்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். அப்போ இந்த பிஹேவியர் சேலஞ்சஸ் வரவே வராது. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், தும்ப விட்டுட்டு வாழை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். அண்ணா ஆச்சி ஒரு क्वेश्चन வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்ட்ரோ듀ce பண்ணீங்க. Good morning, Annapurni Narayanan. We are from Malapatti. I'm very much glad that you all have invited us over here. We are apart from the town. We are actually photographic industry, and since because of Anna request, we have come down here. And I want to know a very simple question, which every age wanted to understand. But being now the work at home, everyone keeps in the lap, on the pillow, as our position, as we are doing some exercises or like swimming, any position, they all are using the laptop. And I'm coming to hear that it affects the skin and the brain and other things. How can we educate it all the life for all the age of the periods? First thing, laptop, the name as it says, it's not a misnomer actually. It's not supposed to be kept in laptop. And there's a lot of evidences, and then he might add to more specific things. But on a broad thing is that your neck should be straightly, what we call ergonomics in US, and other countries. And one main point is that every inch the head falls forward, you are adding 2.5 kgs, heavy weight to your stress to your neck. So I'm only talking from a neck perspective, but only when as a physiotherapist, and he can even give big talk on this problem. I think this has to go around the world as a topic. Definitely. Because this makes the 50% of the health. I had a 18-year-old, one of my daughter's friend who had a lot of pain. I think she was probably using these things, and she was put on steroids, medications, and braces and things like that, and to avoid typing time.
and many problems are going through. Carpal tunnel syndrome, neck pain, stress, eye problems. A lot of them prolonged use of computers. வாங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் பழனியப்பன் அவங்க அங்க போட்டுட்டு நின்னுக்குங்க. நீங்க கேமரால பாக்குறாங்க எல்லாரும் வேர்ல்ட் வைடு. வாங்க நான் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுறேன். நீங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் பழனியப்பன், கடியாவட்டி ஊரு, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் பிசியோதெரபி டிபார்ட்மெண்ட். ஆட்சி கேட்ட கொஸ்டின் வந்து கழுத்து வலி, முதுகு வலி, இந்த மாதிரி வலிக்கும் லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்றதுக்கும் அதுக்கும் பிசியோதெரபி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன சொல்றீங்க? பீடியாட்ரிக்ல இருந்து ஜீடியாட்ரிக் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வரணும். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பீடியாட்ரிக்ல வந்து குழந்தைய கேரி பண்றாங்க. அப்பயே வந்து ப்ராப்பரா பொசிஷன் பண்ணி பாஸ்டர் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணணும். அது வந்து ஃபிளெக்ஸ் பண்ணி நீ பெயின் கூட வரலாம். அதுக்கு அடுத்து ஷோல்டர் பெயின் வரலாம். அதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு பொசிஷன் ஒரு வீட்டிலே குக் பண்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எதையும் எடுக்கக்கூடாது. கிச்சன்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது. நேர்ல போய் தான் பக்கத்துல போய் எடுக்கணும். இல்லாட்டினா யாராவது வேற ஹைட்டா உள்ளவங்கன்னு சொல்லி எடுக்க சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெயிட் ஆனதை வந்துட்டு 1 kg 2 kg மேலே லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு மினிமல் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் ரொட்டீன் இதுல வந்துட்டு லேப்டாப் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரே பாஸ்டர்ல கண்டினியூஸா லாங் டேர்ம் இருக்கக்கூடாது. ½ an hour ஒருக்கா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இப்ப டிராவல் பண்றாங்கன்னா லாங் டிராவல் கார்லயோ பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ லாங் டிராவல் போயில ஒரே பாஸ்டர்ல கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடாது. ஒரு ½ an hour ஒருக்கா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரெயின்லயோ பஸ்ல போயில சைடு விண்டோஸ்ல இருந்தாங்கன்னா காட்டன் வச்சுக்கணும். ஏன்னா பெல்ஸ் பாலிசி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. காட்டன் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா நர்வ்ஸ் ஃபேஷியல் நர்வ் பாலிசி எஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கும். அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெயின் வந்துட்டு நம்ம பேக் பெயினுக்கு வந்துட்டு மெயினா எக்ஸசைஸ் பிளஸ் மொடாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா வித்தின் லாங் டைம் ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்து 25 to 40 வந்துட்டு நமக்கு அந்த பேக் பெயின் வந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு உடனே நம்ம அந்த ரொட்டீன் எக்ஸசைஸும் மொடாலிட்டிஸும் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. அது போல 2 கொஸ்டின், ஒன்று வந்து கார்டியாக் இது, இன்னொன்று வந்து பீடியாட்ரிக். 2 இது கேட்கணும் நீங்க. கார்டியாக் வந்து என்னன்னா டென்டல்ல வந்துட்டு ஸ்டெத்தும் இதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இமிடியேட்டா போனோம்னா கேஸ் அப்படியே ஹேண்டில் பண்றாங்க. சடனா டீத் பெயின் போறாங்க. பிபியும் பார்க்கல, ஸ்டெத்தும் யூஸ் பண்ணல. அது வந்துட்டு பண்ணணுமா இல்ல ஏற்கனவே நம்ம ECG எடுத்துட்டு போய் பார்க்கணுமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இனிஷியேட்? டென்டல் அண்ட் கார்டியாக் இது ரெண்டாவது வந்து பீடியாட்ரிக் வந்து இப்போ டெட்ராலஜி ஃபேலட் குழந்தைக்கு வந்து கார்டியாக் இருக்குன்னா சிபி சைல்டா இருந்தா நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்கையில அதுக்கு எப்படிங்கிறது தெரியாது. அதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அந்த மாதிரி குழந்தைய எப்படி எந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் இது பண்றது, இது ரெண்டும் தான். நான் வந்து let me finish up your question. I think position is very important. Actually, proper positioning is very important. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா prolonged பண்ணாம a lot of the work from home வந்து every hour we are working, you get out of it at least 10 minutes and you have to get out, do some stretching. Stretching is very important. Stretching exercises to do. Keep yourself in a normal positioning. They're saying that eye to eye level of computer screening is much more important to avoid those kind of things. Lap வச்சுக்கிட்டு pillows வச்சுக்கிட்டு பெட்ல வச்சுட்டு குனிஞ்சு பார்க்கறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி பண்றது இட்ஸ் பெட்டர். How we can educate them? That is normally we know this is the basic that creates a problem, but we have to educate them and make them understand this extends of further health issues. அதே மாதிரி to keep the pad, the wrist pad, both the mouse and the keypad is important to prevent carpal tunnel syndrome and other complications from the position. And I think we were US la வந்து நமக்கு அந்த standing desk option தெரியாதுனால எனக்கு மத்த ஊர்ல பத்தி தெரியல. But that also ties to the first topic when we were talking about sedentary lifestyle. So the ukande vela paakradhu solittu. So I think if we stand, it benefits both aspects of things, right? Yeah. Usually we talk about the wrist area being higher than the work area. So another the wrist pad and mouse pads are very useful. Many people throw it, and I see 99% of people not using it. I think it's very important to use that. அண்ணா கொஸ்டின் அவர் ஏற்கனவே கேட்டது டென்டலுக்கு வந்தோம்னா
ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. நீங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் I also tell something about the laptop. சொல்லுங்கண்ணே. Personal experience. I see a lot of people who work in IT industry from India working here. I see a lot of them come to cardiology clinic. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு. ஒன்னு வந்து neck pain and one வந்து shoulder pain. And they want because they and why do they all get this laptop? The laptop தூக்கிட்டு ஒரு அவங்க வந்து பஸ்ஸுக்கு ஓடுவாங்க. ஓடும்போது actually it causes a lot of strain. So if anybody is from India, IT, I think they must teach them about this in their college. வந்து they are from India, I'm working in IT industry, I pain நாக்க ஒரு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சொல்லுங்க, please don't run with your laptop. I've seen across the shoulder. I've seen many patients like this. Eye strain, she was talking about the eye strain. One of the things I think you mentioned. Eye strain, கொஞ்சம் break எடுத்து every 1 hour move around பண்ணுங்க, கொஞ்சம் exercise பண்ணுங்க, ergonomic chairs and then standing desk. அதெல்லாம் I take all the points are very valid. Eye strain க்கு there are some eye exercises. கொஞ்சம் be close away பார்த்துக்கிட்டு more than 8 hours people are doing it. More than 10 hours straight. They don't even get out of the desk. They have to look further away. Eye strain is very, very even my husband went through it with computer eye strain. So we had to go check the vision and stuff. We have to take breaks and என்ன சொல்லுவாங்கன்னா please screen பார்த்துட்டே இருக்காம look away, like every few minutes look further away and then come back to it. The focus point has to be different instead of just one focal point that causes more eye strain over education பத்தி சொல்லுங்க. And the eye strain and the burning eyes, you need to blink your eyes more often to lubricate your eyes. Mostly on the computer, we used to stare for like kind of minutes continuously, which kind of causes the burning sensation and dry eyes and all those issues. And especially when you use a contact lens and everything, all these things add up to the problem. Make sure like kind of you need to take time to blink your eyes as often as possible. அதுக்கு அது வருது. இப்ப क्वेश्चன் வருது, அதை நீ பேசுறதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன். ஹாஸ்பிடலிஸ்ட்னா என்னதுன்னா புதுசா இருக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஹாஸ்பிடலிஸ்ட்னா அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்டான்னு கேக்குறாங்க. ரெண்டு பேரும் நீங்க ஹாஸ்பிடல் சீக்கிரமா ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்க. ஹாஸ்பிடலிஸ்ட்னா என்ன? So நீங்க முடியாம ஹாஸ்பிடல்ல அட்மிட் ஆனீங்கனாக்க I will be the first one taking care of you. I will see you, I will decide what is your problem, whether you need to see a specialist or not, I will decide, and then if I need an expertise, எல்லா நாட்டிலயும் இருக்கா? Hospitalist it's basically an internist. In US it has become a new specialty where the basic focus is hospital medicine. Being a primary care doctor in a hospital and doing an acute care setting, they don't do office practice. And they're not a traditional office-based physicians. That is basically it is. One important point about the eye strain, the blinking and looking far away from a focus point. I just had my daughter went through a 1-week program in Arabindo Ashram in Pondicherry. Last week, two sessions. She had a session there, the eye training. Out of that, I'm still there for a week. And now she can do a session of 1 hour. She has a whole exercise she has twice a day. Come on, let's hear you. Sherry, we can go into, we can avoid casual talk. So let's go into dental problem and heart. அது சொல்லுங்க. பல்லு பிரச்சனைக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் என்ன? பல் டாக்டர்கிட்ட போனா நமக்கு இருதயத்துல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா, இல்ல எதுவும் டேக் கேர் பண்ணிக்கணுமா, எதுவும் ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணுமா? Now medical college studies of Patina, whenever you go to any medical field, they must check everything before you start any treatment. But in practice, it doesn't happen. That is the reality of life. Actually, for dental konaka, what I would think is necessary to check your blood to see whether you've got any clotting disorders. Because sometimes when you pull out the teeth, you can keep on bleeding also. So technically, yes, they must check your BP, they must check whatever he says. But it's not done routinely because they think 90% of people are normal. Okay, so there's the reality of life. But heart, if you have a bad teeth and it is infected, if they pull out, the infection might spread through the blood to your heart valve. So that is a danger. So if you have any valve problem, any small valve problem, make it major.
And addiction medicine, people who take the blood injection and all the heart valves are destroyed and heart replacement. Infective endocarditis. Infective endocarditis. Two important points. Dental caries is number one cause of pro-inflammatory condition. So that's where the dental care is very important to avoid any kind of inflammatory disease. And heart disease is also an inflammatory part of it. There is definitely very much studies going on where inflammation has been studied as implications for even heart attack or coronary artery disease. So, dental caries and treatment of dental caries is very important for preventing heart disease. Number one. Number two is that there is a protocol in use pre-dental prophylaxis for cardiac conditions. So there used to be a big list of conditions before. There are a lot of modifications done right now. Many conditions which are considered as antibiotic prophylaxis needed has been taken off the new list nowadays, and the new list is actually much more shorter. But that's a medical issue. I just want to one more thing to add here: dental doctor they don't have to check your heart. But அங்க யூஎஸ்ல வந்து ஒரு கொஸ்டினர் கொடுப்பாங்க, ஒரு ஃபுல் இது எல்லாம் ஹிஸ்டரி கேட்பாங்க. இங்க எப்படின்னா பிபி எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க, செத்த வச்சு உள்ளே பார்க்கலாம். அங்கேயும் பண்ண நம்ம இமிடியேட்டா ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு பல்லு வலிக்குதுன்னா உடனே போய் உட்காந்துருவோம், ஸ்வெட்டிங் வரும். அப்போ ஒரு இது சுகர் டெஸ்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க, அடுத்த நாள் தான் போய் பாருங்க, ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் பாருங்க. அந்த மாதிரி அது ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுவும் நம்ம பார்த்துட்டு போய் பார்க்கறது பெஸ்டா இல்ல? யா, I will answer that question. ஸோ ரெண்டு முக்கியமான விஷயம். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுனாக்க, அண்ட் அதர் திங் வந்து இந்த எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்க வந்து பிளட் தின்னர்ஸ் இல்லை ஆன்டிபிளேட்லெட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க, ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்க டென்டிஸ்ட் சொல்றாங்களோ இல்லையோ உங்களோட கார்டியாலஜிஸ்ட் போய் மீட் பண்ணி கார்டியாக் கிளியரன்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க. They will go through all of your history and everything, and then they will tell you when to stop that medication before the procedure. எத்தனை நாளுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணி எத்தனை நாள் கழிச்சு அது திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கேன். அண்ட் இஃப் நீடட் they can do the scans and everything. And the other thing வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து டென்டிஸ்ட் ஆஃபீஸஸ்ல they don't do the steps, and even something happens they don't know how to do the first aid or CPR and things. There was an unfortunate incident which happened in the US. One of the North Indian cardiologists, he himself is a cardiologist, he just went for a root canal procedure. Local anesthesia பண்றப்ப ஒரு பெயின் இருந்துச்சுன்னு general anesthesia கொடுத்தாங்க, but he could not recover from the general anesthesia, and it was a small office and they don't have like kind of the emergency service or anything. And then like they took a lot of time to call the ambulance and take him to the emergency. Finally, he had a cardiac arrest and he could not recover from this one. He was ventilated and was kept in the ICU for months, but his brain was dead, so he could not recover. So these kind of unfortunate incidents can happen. So அந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க வந்து local anesthesia it's okay. Whenever you have to go through a procedure under general anesthesia, it is better to get it done in the hospital settings or in the emergency where you have access to the tertiary level. அந்த மாதிரி இது இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி இதுல போய் பண்ணிக்கிறது ஒரு better. I know it would be expensive, அந்த சர்வீசஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்க அந்த இதை போய் பண்ணிக்கிறப்ப, but it is better to do that. But the standard of care is different in different places. I don't know, I'm an anesthesiologist in Malaysia. How much you guys do for any problem? When I was in training, they used to do an endoscopy with just 1 ounce of lidocaine, drink it, and they put an endoscopy. But nowadays, I'm going through it. Sometimes the GI guys are asking me for clearance for endoscopy for a hospitalized patient. That's this extreme of standardization of care. இங்க மலேசியால நீங்க எப்படி லாயர் நிறைய இருக்காங்க அமெரிக்கா. இல்ல இப்ப இங்கேயும் மெடிக்கல் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமா போகுது. எங்க இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் மீடியம் ரிஸ்க்ல இருந்து இப்போ ஹை ரிஸ்க் போறாங்க. ஸோ இது இவங்க கேட்ட கேள்வி நல்லது. ஒண்ணு வந்து நாங்க அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு முன்னால முதல் நாளே போய் செக் பண்ணுவோம். எல்லாம் நீங்க என்ன மருந்து சாப்பிட்றீங்க, எந்த மருந்தை நிறுத்தணும், எந்த மருந்தை கண்டினியூ பண்ணணும், உங்களுக்கு வேற என்ன ப்ரெஷர் இருக்குதா, டயபெட்டிஸ் இருக்குதா, எல்லாம் செக் பண்ணும். இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா, ஒரு 50 வயசுக்கு மேல அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா இப்ப 50 வயசுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எப்ப வேணாலும் வரலாம். ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா யூ பெட்டர் கெட் ஏ கார்டியாக் கிளியரன்ஸ். இசிஜி எடுக்க சொல்லுவோம், அட்லீஸ்ட் அன் எக்கோ. அதை பண்ணிட்டு அசஸ் பண்ணிட்டு நாங்க பிளான். இப்ப நீங்க சொன்னது மாதிரி இந்த மாதிரி கார்டியாக் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இசிஜி இஸ் எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன், வி ஹாவ் டு டூ இட். தென் வி ஹாவ் டு, அந்த அனஸ்தீசியாவில் சில மருந்து கொடுக்க கூடாது, ப்ரெஷரை இறக்கும். சில மருந்து ஹார்ட் ரேட்டை ஏற்றும். ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் அதிகமா போனாலும்
அந்த ஆக்சிஜன் ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபார் மயோகார்டியம், இந்த ஹார்ட் மசிலுக்கு அதிகமா இருக்கும். அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா மசில் ஆக்சிஜன் ஒழுங்கா போகாது, அட்டாக் வந்து ஆப்ரேஷன் போதே வரலாம், ஆப்ரேஷன் கழிச்சு 3 நாளைக்குள்ள வரலாம். அந்த பிரச்சனை இறங்கக்கூடாது, ஹார்ட் ரேட்டும் கூட போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி நாங்க டேக் கேர் பண்ணுவோம். ஆனா கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் அனஸ்தீசியா கொடுப்போம். ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கிறவங்க வழக்கமா இவங்க அவங்க ஆட்சி சொன்னது மாதிரி நீங்க தங்கச்சி எனக்கு ஓகே, அவங்க சொன்னது மாதிரி நீங்க ஒரு கார்டியாக் ஃபெசிலிட்டிக்கு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் செஞ்சுக்கிறது நல்லது. ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கிறதோ இல்லையோ, இப்ப அவங்க டென்டல் டாக்டர்லாம் ஒண்ணுமே கேட்காம செய்யறாங்க, அது கொஞ்சம் தவறு. அங்க போய் இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்க டென்டல் சேர்ல கொலாப்ஸ் ஆனீங்கன்னா இங்க ஒரு இதுல ஒரு பேஷண்ட் டை. ஃபேமஸ் கேஸ் விவிஐபிஸ் தண்ணிரலாம். மலேசியால VVIPs, I don't want to mention him. He was the top ranking in the government cabinet. Whatever it is, he died in the dental. அவங்களுக்கு வந்து even they didn't have the bag, the resuscitation bag. அது கூட இல்ல. Ambu bag is not the right name. Ambu bag is the Ambu company produced. Ledel company produced is Ledel bag. The right name is resuscitation bag. Okay, அந்த பேக் கூட இல்ல. ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பேக் கூட இல்ல. அவங்கள எமர்ஜென்சியா இவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் அனுப்புனாங்க. இன்னொரு நான் சொல்லணும், அவர் கேட்டாரு, பழனியப்பன் கேட்டாரு, அதாவது டெட்ராலஜி, அதாவது சிபி சில்லனுக்கு வந்து எப்படி பிசியோ கொடுக்குறது. செர்பிரல் பால்சின்னா அவங்களுக்கு 2 கையும் வராது, 2 காலும் வராது. ஏன்னா பேர்த்ல பறக்கும்போது ஆக்சிஜன் இல்லாதனால குழந்தைக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகலாம், கன்ஜெனிட்டலாம் இருக்கலாம். Is it clear to you? The last bench? No, sorry. அவ பழனியப்பன் கேட்டாங்க ஆயிரத்துல இருந்து செர்பிரல் பால்சி சில்ட்ரனுக்கு எப்படி வந்து பிசியோ கொடுக்குறது, என்ன லிமிடேஷன். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அனலைசிங் பவர்லாம் ரொம்ப கம்மி, தெரியாது அவங்களுக்கு. வெஜிடேட்டிவ் லைஃபா இருப்பாங்க, 2 கை வராது, 2 கால் வராது, ஒரு பக்கம் ஒரு கை கால் வராது. ஸோ டூயிங் பர்த் இன்ஜுரிஸ் அவர் கான்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நார்மலா there's a set pattern of management. உங்களுக்கு over the years of experience under the umbrella of a physiotherapist, occupational therapist, அதுக்கப்புறம் பீடியாட்ரிஷியன், இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. எப்படி எந்த அளவுக்கு லிமிட் பண்ணலாம், எதை டாலரன்ஸ் கொண்டு போறாங்க. நார்மலா செர்பிரல் பால்சி சில்ட்ரனுக்கு வந்து அது அனலைஸ் பண்ண கெப்பாசிட்டி இல்லை, ஆனா பெயின் சென்சேஷன் உண்டு அவங்களுக்கு, அது இன்டாக்டா இருக்கும். ஸோ சென்சிட்டிவ் ஏரியா, நாட் அ மோட்டார் ஏரியா. அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பெயின் வரும்போது குழந்தை முகத்தை சொல்லிடும், அப்ப டெட்டா இருக்காது குழந்தை. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது வந்து how much extent you can stretch the leg உங்களுக்கு தெரியும். So that's the way you do over the period of experience, and the careful studies and research presentations எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். Does it answer your question? Okay. அடுத்தது வந்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோம். சில்ட்ரன் எஜுகேஷன்ல வந்து அதாவது ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா, காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு கனிவு தரும் நல்ல பாட்டு, மாலை முழுவதும் விளையாட்டு என்று வழக்கு படித்துக் கொள்ளு பாப்பா. இது ரொம்ப சிம்பிள், அழகா சொல்லுவாங்க. இந்த ஹேபிட் நம்ம கொண்டு வரணும். அது எப்படி கொண்டு வருது? பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி எக்ஸாம்பிள் ஃபார். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோமா? getting up early, doing our exercise, doing our breathing, doing our meditation, doing our prayers. We don't do it. எல்லாம் மணி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப குழந்தைங்க எப்படி இந்த ஹேபிட்டை கொண்டு வர முடியும்? இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தா இந்த ராங் ஹேபிட்ஸ் குழந்தைங்க போவாதுங்க. Because they got the set pattern of work, these streamlined pathway. அப்புறம் வந்து they become high achievers. அப்புறம் இந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ஒரு டைம் தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஷுட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். பட் ஐ டோன்ட் நோ பட் அமெரிக்கா டொரண்டோல வந்து எப்படின்னா நான் போகும்போதெல்லாம் பார்ப்போம், ஏழு மீஃபில்னு காத்தால வந்து 7 மணிக்கு எல்லாம் கார் எடுத்து கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா ஹைவேஸ் பயங்கர டிராஃபிக் ஆகிடும். அப்புறம் அவங்க எல்லாம் ரிட்டையர் ஆகும்போது எப்போ தெரியுமா வராங்க? பிட்வீன் 7 and 8 வராங்க. அது முடிய வீடு கூட இருட்டாவே இருக்கும். இதுதான் அவங்க லைஃப். குழந்தை வரும்போது டேட் வரும்போது ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரும்போதோ இல்லை மாமா ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போதோ தூங்கிடுவாங்க குழந்தைங்களாம். ஸோ வேர் இஸ் த கனெக்ஷன்ஸ்? ஹவ் கேன் யூ கண்ட்ரோல்? எனக்கு டைம் ஆயிட்டு இருக்குது, நல்லா இருந்தது. அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து கடைசி நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்துல இருக்கோம், நிறைவு கட்டத்துல இருக்கோம். இன்னொரு 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு டைம். இது கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரம் போயிடுச்சு. ஸோ 1 or 2 questions எடுத்துக்கிட்டு நிறைய நல்லபடியா முடிப்போம். சொல்லுங்க. My important thing is, நிறைய
non-patients இது பண்றதுனால preventive வந்து I want to spend some time. The மூணு female panelists இருக்கீங்க. Please elude on mammogram, its importance and the age limits for general audience. So I'll answer the two questions, mammogram and pap smear. Okay, US for most part, all of you guys have got coverage and all of you are very good about keeping in touch with them. Definitely have annual examination with your doctor every year after the childbearing period. After 40, it's very essential that you do. You see your PCP and see your gynecologist. The pap smear is now not every year, so it's every 3 years if you had normal pap smears. If you had an abnormal pap, then you need to do it a little bit more frequently, and your GYN will tell you if it's needed. After menopause, we can go to 5 years also, okay, as long as there's no previous history. Mammogram every year 40 to 60, and then after 60 you can go to every 2. 40 to 50 also you can go to every 2 if there's no family history. Now we have great genetic screening, we have genetic tools. If you have family history, we have a genetic testing that's available. We test for 20 mutations. You all might have heard about the BRCA1 and 2, that's mainly for breast cancer and ovarian cancer and Lynch syndrome, but there are other things that can be detected: colon polyps, pancreatic cancer, testicular cancer, prostatic cancer, colon cancer. All of those will be covered under that. And if your mutation is negative, then your chances of getting the cancer. Insurance covered? Yes, insurance is covered. If there's definite family history, it's a $2,000 test, but it's available for free for you through the insurance if there's significant family history. So that answers both mammogram and pap smear. That is my thing. Of course, pregnancy care we talked about earlier, but other doctors can tell you. I really insist on my patients being seen every year just to check and make sure they don't have any symptoms. Just do a routine care, and definitely the internists can answer that. Routine physical, it's really needed. Routine physical வந்து நிறைய பேர் வந்து I'm healthy, why do I have to go for routine physical? நிறைய பேர் போறது இல்ல. So especially 20s ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் if you ask me. Routine going to the doctor. Basic cholesterol panel பத்தி பேசணும். இப்போ வந்து blood pressure screening பண்ணுவாங்க. So diabetes screening, these are at least once a year. I mean, if you're totally everything is normal, maybe the frequency can be increased to every 2 to 3 years, but at least get a baseline labs, liver function, your kidney function, just to get a basic number so for comparison. So in case you have, in case you have to be hospitalized, நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிடல்னு சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். So hospitalize பண்ணும்போது இப்ப இம்பார்ட்டன்டா நாங்க பேஸ்லைன் லேப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கம்பேர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்க கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்ப கிரியாட்டின் பார்க்கும்போது நார்மலா இல்ல, இப்போ when was it நார்மலா நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கு கம்பேர் பண்றதுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ பேசிக் லேப், பேசிக் இகேஜி ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா, கொலஸ்ட்ரால் பேனல், and then blood pressure and diabetes screening. These are things early on established பண்றது ரொம்ப needed for a follow-up question on that. It's typically the blood work that's done annually. There's no other test that the physician does, is there? So it's done. So pap smear, mammogram. Those are obviously those are all added. But nothing other than that. They do check you. They listen to your heart and lungs. They do a physical examination too. When you talk about physical examination, blood pressure check, identifying heart numbers. Do you have to request for that? That's not. No, that's a part of the examination. Okay. You can identify. And two things I want to add up to that is colonoscopy. Preventive colonoscopy is very important. The earlier indication was after 50. Now the indication is actually even come down to 45 plus. The next part of main thing in prevention is pneumonia vaccine and flu vaccine. And now COVID vaccine might be added up. We do not know at this point of time. Shingles is there. So preventive vaccination is also very important. These are all the updates for prevention and routine care. So whenever you go for the preventive screening, போறப்போ வந்து அவங்க வந்து எல்லா symptoms Close. They will ask for all kind of symptoms. அதெல்லாம் இருக்குதா இல்லையாங்கறத பொறுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்ததா வந்து blood test பண்ணுவாங்க. If the blood test was like at a considerably normal, every 2 years நீங்க repeat பண்ணிக்கலாம். But physical exam history வந்து every once in a year வந்து you should do it. Even without any symptoms. Yes.
ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். இல்லாம போறோம். சொல்லுங்க. குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம், பிலோ 5 இயர்ஸ் ஸ்கூல் எப்போ போறாங்களோ அதுக்கு முன்னாலேயே எல்லா செக்கப் பண்ணுவாங்க. ஐ செக்அப், இயர் செக்அப், டென்டல் செக்அப், அப்புறம் ஹார்ட் செக்அப். ஏன்னா 5 இயர்ஸ்க்குள்ள எல்லாம் பிக்கப் பண்ணி அவங்க ஸ்கூலிங் போவோம். So they got a set pattern of things. All the children will undergo that. Immunization is a complete. The GP, the family physician will arrange for everything in fact, and public health will also take importance. So during that preventive screening, they will say like when you have to go for the mammogram, the cervical pap smear, colonoscopy, and also all the vaccines like HPV vaccine, flu vaccine, pneumococcal vaccine. If you have like predisposing conditions like diabetes, whether you have COPD or asthma, all those things counts. So for the normal people, they may take it at a later age. If you have those predisposing conditions, then your primary care physician would recommend you to take it earlier to protect yourself. Yeah. One question to statin therapy. UK people recommend after 40 years. You go to the family physician, they straight away put statin. What is the age? What about the practice in Malaysia? Depends on statin therapy. No, there's no set method. Yeah. Depend on your blood results. They don't care about the UK. That's what I was told. I don't know. Statin for everybody. 40 to 70 years. You are above 40 and then you have therapy, secondary prevention, there are some risk factors that you can consider, adding that. I'm sure you're aware, statin cause increased blood sugar. That's one of the immediate problems. And we don't know the long term, because once you start statin at 40, you're going to give it for another 30, 40 years. Yes. We don't know the long term effect of this tablet either. The long term effect is memory loss. Okay. Yes. Conjecture. Not proven. Thank you. Few questions they didn't answer. We are time running out of time. It's 11:35. We have to conclude the program. It was automatically these questions can be answered. Definitely, they'll then put them on the thing, and the panel will be able to answer later on. Will be able to answer. No, just quickly. Somebody asked வெள்ளப்பூண்டு and இஞ்சி அதெல்லாம் அது வந்து ஆன்டிபிளேட்லெட் எஃபெக்ட். ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன இது வருமோ அதே மாதிரி வெள்ளைப்பூண்டு ரொம்ப நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க ரத்தம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கசியும் ஆப்ரேஷன் போது. எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் இந்த மாதிரி நாங்க கேட்கும்போது நான் இந்த ஆஸ்பிரின் சாப்பிடல, பிளாவிக் சாப்பிடல, நாங்க இது வெள்ளைப்பூண்டு சாப்பிட்றத கேட்கல. அப்புறம் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ரத்தம் ரொம்ப போச்சு. அப்புறம் கேட்டேன், நீங்க வெள்ளைப்பூண்டு ஆமா நான் ஒரு 5-6 வருஷமா தினந்தன 3 வெள்ளைப்பூண்டு சாப்பிடுவேன் காலையில அப்படின்னு. அது ப்ளீட் பண்ணும். ரெண்டாவது வந்து ஆட்சிங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமா? என்னுடைய இதுல 3 பேருக்கு பைபாஸ் பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம ஆட்சிங்களுக்கு நிச்சயமா வரும் ஹார்ட் அட்டாக். நிச்சயமா வரும் சொல்லாதீங்க. வரலாம், நிச்சயமா இல்ல வரலாம். ஆனா ஆட்சிகளுக்கு பெண்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா ஆண்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் சிவியரா இருக்கும். அது 3வது வந்து அண்ணன் கேட்டாங்க, அந்த இதெல்லாம் ஸ்கோப் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரே பண்றாங்க. அதுல பிரச்சனை ஸ்ப்ரே மட்டும் இல்ல, அவங்க வந்து செடேஷன் வலி மருந்து கொடுப்பாங்க. அந்த செடேஷன் மருந்து சம்டைம்ஸ் பிரஷரை இறக்குங்க, சம்டைம்ஸ் அந்த ஆக்சிஜன் லெவலையும் இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி செடேஷன் கொடுக்கறதுன்னா அவங்களுக்கு இருதய பிரச்சனை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் டு ஹேவ் அனஸ்தெட்டிஸ்ட். ஏன்னா ஸ்கோப் பண்ணும்போது அவங்க மானிட்டரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு பிஸியா ஸ்கோப் பண்ணுவாங்க. இப்போ அனஸ்தெட்டிஸ் இருந்தாங்கன்னா அதை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, ஆக்சிஜன் லெவல் ஒழுங்கா இருக்கா, பிரஷர் ஒழுங்கா இருக்கா. இல்ல, நீங்க பிளட் தின்னர் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஆபத்தும் இருக்குது. ஏஜ் ஆயிடுச்சுன்னா தேவையில்லாம பிளட் தின்னர் எடுத்தீங்கன்னா மூளையில ப்ளீட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் நீங்க ஹார்ட் அட்டாக ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரோக்ல போய் எண்ட் அப் பண்ணிடுவீங்க. சும்மா ப்ரொஃபைலாக்டிக்கா எடுக்காதீங்க. Long haul flights, unless you have a risk factor, you don't need to take anticoagulation. The best thing is to get out every couple of hours, stretch around, walk around inside the flight, stretch your muscles, do all your lower extremity stretching, stretch out, and that's the best advice. Every 1 or 2 hours, you can get out, go to the bathroom, even if you don't go to the bathroom, at least
for the purpose of walking and stretching, you please do that. Yeah, That will prevent thing. And if you identify that swelling in your legs, then you probably want to do a little bit more stretching, more little bit massaging, so that you prevent a blood clot from happening. Right. That is for prevention of deep vein thrombosis. That is one aspect. Blood thinner, there is no role for prophylaxis. Preventiva, you cannot take anticoagulation. There has to be a reason for anticoagulation. Unless you have a risk factor for blood clotting, or if a proven blood clot, when the doctor gave you anticoagulants, please do not take anticoagulants, and you cannot get anticoagulants in United States and Canada without prescription, without the doctor's orders. So no, prophylaxis for anticoagulants, there's no rule. Aspirin, some people say, okay, can I take aspirin? Aspirin is okay, but again, aspirin is a regular aspirin, baby aspirin is a little safer. There's only 81 milligrams compared to 300 milligrams. That also check with your doctor, your physician, your husband is a physician, check with him. So it's not, prophylaxis, do not take any medications. And like Arun said, walking, keeping your feet elevated, massaging the muscles. இப்போ வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி வந்து ஹை கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிக் இதெல்லாம் இருக்குது. இதை நம்ம கண்ட்ரோலா இருந்தா அவாய்ட் பண்ண முடியுமா இல்ல போஸ்ட்போன் தான் பண்ண முடியுமா? What are you going to postpone? 10 வருஷம் அம்மாவுக்கு 40 வருஷம் வந்தா எனக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தா Yeah, you see, there is. Yeah, that is true. But as we said before, you're never going to cure heart disease. There's no methodology at the moment to cure totally from getting it at all. கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ண முடியாது. No, we call modifiable risk factors, unmodifiable risk factors. There are unmodifiable, genetic makeup, your family, unmodifiable. You can't make any change at all. But modifiable risk factors is prevention of diabetes, keeping your cholesterol low, non-smoking, activity, reducing the stress. You can modify. And so this is how you cut down that risk. And so definitely with the modified risk factors, you can definitely avoid, you can completely eliminate, or you can by your behavior, you can on your lifestyle changes, you can definitely even avoid it. Avoid. And diabetics on the 25 age, 25 day recurrent 3 months to 6 months diabetic test, you can stop all the parent diabetic. Same way, if you are able to control, if your hemoglobin A1C is in very good control, and I have had patients where I have taken them off medications themselves and kept them on a very controlled hemoglobin A1C without even medications. And 25 to 30 diabetics வருது. அத நம்ம HbA1c normal blood test 30 கூட எடுத்துட்டு ஒரு 1 year புக்கா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். Okay, no, definitely you can reduce, but that's up to your physician whether he wants to completely stop the medicine or to keep some medication. If now sometimes on metformin, I would not stop because there are more added benefits of metformin compared to stopping the complete medications. And so that's what you can discuss with your physician. But yes, with controlled diabetes, you can take them off the medications, and you can control the risk. Both the macrovascular and the microvascular complications of diabetes can be cut down if you are very strict and adhere to the proper check. Tumor வந்துட்டு physiotherapy எடுக்க வராங்க. அவங்களுக்கு டியூமர் ஆக்சுவலா கேன்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஷார்ட் வேவ் ஐஎஃப்டியோ கொடுக்கணும்னா தெரியாம நிறைய பேர் கொடுத்துறோம். அவங்களுக்கு கேன்சர் அது உடஞ்சு ஸ்பிளிட் ஆயிருந்தாங்க. அது கேன்சர் உள்ளவங்க உள்ள டியூமர் மாதிரி கேன்சர் இது ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. இப்ப நாங்க ஷார்ட் வேவோ ஐஎஃப்டியோ ஐஎஃப்டி இன்டர்ஃபெரன்ஷியல் கரண்ட் ஒரு பிசியோதெரபி வராங்க ரேடியேஷன் கொடுத்தோம்னா அது ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா உடனே ஸ்பிளிட் அப் ஆகி ஃபுல்லா கேன்சர் ஃபுல்லா ஸ்பிளிட் அப் ஆயிருந்தாங்க. அது எப்படி என்ன கேன்சர் பேஷண்ட் என்ன கேன்சர் தெரியணும். First of all, because there are hundreds of different kinds of cancer which it is, and அதனால எந்த டியூமர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பொறுத்தா பேக் பெயின் வராங்க. அங்க டியூமர் இருக்கு தெரியாம வச்சறாங்க ஐஎஃப்டியோ அது உடைஞ்சு ஸ்பிளிட் அப் ஆயிருமான்னு கேக்குற பாடி ஃபுல்லா. He is talking about dissemination. There has not been a direct correlation to these kind of things. I'm not sure if private patients are. நாங்க எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ண யுஎஸ்ல சொல்றேன். ஏதோ கட்டின் வந்தாங்க we don't go for radiation actually.
அது எங்க பண்றாங்கன்னு தெரியல. பட் we don't go. ஒரு கட்டின்றதுனா ரேடியேஷன் பேக் பெயின் போய் பிசியோதெரபில வராங்க அவங்க தெரியல இல்ல தெரிஞ்சிருந்தா அத வந்து பெருசா சொல்லல தெரியாம அத so usually அப்படி இருக்கவங்களுக்கு we don't proceed with radiation from our experience. What's more important is to take care of this cancer. That's good. Okay, so we have come to the conclusion of the program. நம்ம வந்து நிறைய questions வந்து chatலயே வந்துச்சு, இங்க நேர்லயே ஆடியன்ஸ் வந்திருக்காங்க. This has been very well organized in a jointly by locally organizing committee and executive committee from NPNA. Was wonderfully organized. We would like to thank the Malaysian organizing committee specifically to put up this very good show, which has been very helpful and very knowledge delivering show program. வந்திருந்த எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கும் நம்ம NPNA சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ திரும்பவும் வந்து இப்ப இதுல இருந்தவங்க வந்து நீங்க நம்ம இதுல இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க வந்து டாக்டர் கதிரேசன், இவங்க வந்து தேவகோட்டை கார்டியோதொராசிக் அனஸ்தட்டிஸ்ட், இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கு அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 45-50 வருஷமா பிராக்டிஸ்ல இருக்காங்க, மலேசியால இருக்காங்க. அன்னை வந்து கவர்னர் ஆஃப் மலேசியா ஃபார் NPNA. தில்லையாச்சி, இவங்க வந்து இவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமா வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் மகப்பேறு மருத்துவத்துல நிபுணரா இருக்காங்க. She is the vice president of the organization. Thank you Achi for being here. அண்ணே வந்து டாக்டர் மெய்யப்பன், இஸ் a pediatrician. எல்லா ஊர்லயும் பீடியாட்ரிக்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம நாட்டிலையும் பண்ணிருக்காங்க, இப்ப கனடால பீடியாட்ரிஷனா இருக்காங்க அவங்க. he is a trustee for the organization. அடுத்தது ஆறுமுகம் அண்ணே, தத்தோ ஆறுமுகம் அண்ணன். he is a long term very experienced cardiologist from Malaysia. நன்றி அண்ணே, ரொம்ப நன்றி. டாக்டர் அருண், geriatrician. he is the joint secretary of the organization. ரொம்ப அருமையாக நல்ல எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொன்னாங்க. தேங்க்யூ டாக்டர் அருண். டாக்டர் முத்து மீனா, இவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலிஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டா இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதுக்குன்னு சிறப்பு மருத்துவர். அவங்க வந்து இண்டியானாபோலிஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, யுஎஸ்ஏல, எம்டி ஹாஸ்பிட்டலிஸ்ட். நன்றி, தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். டாக்டர் அனிதா நாகப்பன், இவங்களும் ஹாஸ்பிட்டலிஸ்ட். இவங்க வந்து அட்லாண்டா ஜார்ஜியால கைசர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒர்க் பண்றாங்க. நன்றி, தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். இந்த டீம் வந்து ஒரு அருமையான டீம். எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் திறம்பட நல்லா புரியுற மாதிரி நீங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த ஹெல்த் கான்ஃபரன்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சு சொன்னீங்க. மிக்க நன்றி. ஆஸ் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் யூ ஆல். வந்திருந்த எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் ரொம்ப முக்கியம், ஆடியன்ஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் நன்றி. இது வேர்ல்டு வைடு எல்லா பக்கமும் இதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. தேங்க் யூ ஆல் வெரி மச். We will go ahead and conclude the program and we can have informal discussions. We will go ahead and conclude the program. நன்றி எல்லாருக்கும். உலகம் பூரா வந்து நகரத்தார்கள் இதை கண்டு கழிச்சிருக்கீங்க. நன்றி. நாளைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு, இன்னைக்கு ஈவினிங் பட்டிமன்றம்லாம் இருக்குது, அதுல எல்லாம் பேச போறோம். இதெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து டைமிங்ல வந்து யூடியூப் வழியா டெலிகாஸ்ட் பண்றது, வெப்காஸ்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். நாங்க அந்த டைமிங்ஸ்லாம் அறிவிக்கிறோம், நீங்க பார்க்க முடியும் அதை. தேங்க்யூ.